We can share it. You can share it from. I mean, now we are live actually. Okay. Great. Welcome to Social Justice Action Research Alliance. On this platform, we talk about issues that impact social justice locally and globally, that impacts our life in many ways. Today, I am honored to have one of my favorite people, and somebody that I've known for a very long time. You know, when he was very young, now he's a grown-up, a man, he's a family man, and he's also a Canadian right now. So my fellow, how do I say? We share the same place. We live in the same country. We are strangely, life has brought us in the same country. So today we will talk about immigrant experiences, Bangladeshi immigrants' experiences in Canada. We will talk about things that are great reasons we have come to Canada, things that could have been a little better, things, if we knew in advance, we could have taken preparation in advance. And going forward, what are some of the things that we can do for people who are going to come here in future, and people who are listening this conversation in Canada, what they can learn about our experiences, so that this place becomes more inclusive, more fair and just. For the convenience of our conversation and many of our audiences, we will have a lot of the conversations in Bangla, so that Bengali audiences understand in Bangladesh and in Canada and around the world. Saad, মানে অনেকদিন পরে তোমার সাথে দেখা, মানে অসংখ্য ধন্যবাদ, তোমার এত ব্যস্ততার ভিতরে খানিকটা সময় করছো. Thank you very much for joining us. Well, thank you so much, sir, for inviting, and really thank you, sir, for bringing me here. And আপনার সাথে অনেকদিন পর দেখা হইলো. আমি আপনার ছাত্র ছিলাম. আমি আপনার ছাত্র ছিলাম, এখন আপনি এখনো আমার স্যার. Thank you so much. So yes, as an immigrant, our Canadian experience was যেটা সবারই হয়, bitter and sweet. I mean, it's not a walk in the park, right? It's not a walk in the park. Starting from coming to a new country, settling down, তারপরে আপনার emotional একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ থাকে এইটা, and then most importantly the natural challenge যেটা আমরা ফেস করি কানাডায়, সেটা হলো the weather. ওয়েদারটা, এই জিনিসটা অনেক মানে বড় একটা ইম্প্যাক্ট রাখে আমি মনে করি সাধারণ একটা ইমিগ্রেন্টের উপরে। বাট টাচউড সোফার আমার জন্য খারাপ হয়নি। চ্যালেঞ্জেস তো থাকবেই সব জায়গায়, ভালো খারাপ, এটা কোপ আপ করেছি। সো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, কানাডা যখন আমি ল্যান্ড করি, আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে যে জিনিসটা, আই স্টাডিড অ্যাব্রড ইন ইউকে অলসো। দ্যাটস অলসো a fantastic country, amazing country, culturally and literaturally very rich in heritage. But কানাডার একটা জিনিস যেটা ভালো লেগেছে, being such a young country, doesn't have a huge amount of history like the others. Being such a young country, the diversity, the acceptance towards inclusion, তাদের যেটা, এবং তাদের thirst of knowing other people's culture is actually mind blowing. এই জিনিসটা আমি ফার্স্টে এসেই ফিল করেছি। And it's not that it's just for a show. They actually do want to know your culture. They want to know your norms and values. So এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। ফার্স্ট জিনিস যেটা আমার একদম ফার্স্ট নন অ্যাবস্ট্রাক্ট যে জিনিসটা, নন ট্যাঞ্জেবল যে জিনিসটা আমার কাছে ভালো লেগেছে এটা। সেকেন্ডলি, তারপরে আমি যদি চিন্তা করি যে আস্তে আস্তে কি কি জিনিস ভালো, রাস্তাঘাট খুবই সুন্দর, দেশটা ভালো, ভেরি নাইস, সব দিক দিয়েই ভালো। অ্যান্ড ইমিগ্রেন্টদেরকে যারা ওয়েলকাম করে, স্টার্টিং ফ্রম এয়ারপোর্ট, ইমিগ্রেশনটা, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং। তারা they welcome you with open arms, that they know that you're here for a PR, you're PR, everything is different for you. So এই জিনিসটা আসলে খুবই ভালো, মানে ওয়েলকামটা খুবই ভালো। তারপরে শুরু হয় আসল চ্যালেঞ্জটা। সো শুরুতে ইউজুয়ালি মানুষজন কি করে, আমি যতটুকু জানি, আমরাও যা করেছি, টাচউড, আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া আদায় করি যে আমার ওয়াইফের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি ছিল কানাডায়। সো আমাদের জন্য ইনিশিয়াল সেট আপটা অনেক মানে ভালো হয়েছে। ইনফ্যাক্ট ওনাদের বাসায় আমরা কিছুদিন স্টে করেছিলাম প্রথমে। ইনিশিয়ালি সবাই তাই করে, কেউ ফ্রেন্ডের বাসায়, কেউ ভাইয়ের বাসায়, বা খালু আত্মীয় স্বজনের বাসায় কেউ স্টে করে। সো আমিও তাই করেছিলাম। ইনফ্যাক্ট ওদের বাসার থেকে যখন আমি আমার নিজের বাসা নিয়েছি, তখন উল্টা আমার আরো হোমসিক লাগতো। যেমন তারে মানে একটা জমজমাট বাসায় ছিলাম, তারপরে এখন, বাট স্টিল এই জিনিসটা খুবই ভালো কাজ করেছিলাম। সো আই থ্যাংক দেম আ লট। তারপরে সেকেন্ডলি যে জিনিসটা, আমি ফার্স্ট হার্ডলটা ফেস করলাম, একদম ফার্স্ট হার্ডল, যেটা আমার কানাডার জার্নিতে,
আমি মনে করি এটা সবাই ফেস করবে। 1,000 people, 1,000 mind, 1,000 opinions। 10টা মানুষ, 10টা ধরনের কথা, 10টা ওপিনিয়ন। কিন্তু কথা হলো নো ওয়ান নোজ ইউর সিচুয়েশন। আপনি কি সিচুয়েশনে আছেন, বা আপনার ফিউচার প্ল্যানটা কি, আপনি কি চিন্তা নিয়ে মাথায় এসেছেন, এটা কেউ জানে না। এটা আপনারটা আপনিই জানেন। এন্ড যখন আপনি 10 ধরনের মানুষের কথা, 10 ধরনের চ্যালেঞ্জ কথা শুনতে থাকেন, এখন এখানে অনেক ইমিগ্রেন্ট আছে যাদের এক্সপিরিয়েন্স ইজ মোর বিটার দেন সুইট। সো তখন না মানুষ ডিমোটিভেটেড হয়ে যায়। এন্ড স্বাভাবিক, আপনি ফ্যামিলির থেকে দূরে থাকবেন, আপনি ইউর অ্যাওয়ে ইন আ ডিফারেন্ট কান্ট্রি, যতই যাই বলেন নিজের দেশ তো নিজের দেশ, তাই না? সো আপনি দূরে আছেন, সো ইট এফেক্ট করে আপনাকে, এটা মেন্টালি আপনাকে এফেক্ট করে। ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট কথা বলবেন কোথায় থাকতে হবে, বাসা কিভাবে নিতে হবে, বা কোথায় বাসা নিতে হবে, কি করতে হবে, এই জিনিসগুলো যখন আপনি 10টা ডিফারেন্ট মানুষের কাছ থেকে শুনেন, তখন আই থিঙ্ক এটা অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট রাখে। তখনই দ্যাট ইজ আ পয়েন্ট, এটা মানুষকে ব্রেক অর মেক। Advisory is a very important point. তখনই it makes or breaks their Canadian journey. So I would not say that I'm very successful এখনো Canadian journey তে বা immigrant life এ, but যাই আছে আলহামদুলিল্লাহ so far not bad. So what I did was that তখন আমি চিন্তা করেছি, me and my wife, but we thought that our situation cannot be compared with people who came 10 years ago or 5 years ago. Time has changed. বা আগামীতে 10 বছর পরে বা 20 বছর পরে ধরেন, বা 25 বছর পরে আপনারই সন্তান যখন কানাডায় আসবে, আমি তখন তাকে যে অ্যাডভাইসটা দিব, ইট উইল বি নালিফাইড। টাইম হ্যাজ চেঞ্জড। ফার্স্ট থিং আমরা এটা ধরলাম যে এভাবে করে এটা হবে না। এটা রেসপেক্ট, উইথ ডিউ রেসপেক্ট, মানুষজনকে আমরা সম্মান করি যথেষ্ট, উইথ ডিউ রেসপেক্ট, কিন্তু অ্যাডভাইসটা নেওয়ার আগে টেক ইট উইথ আ পিঞ্চ অফ সল্ট। আমি যে এমন যে বলছি যে একদম অ্যাডভাইস নিবেন না তা না, অ্যাডভাইসটা নিবেন, কিন্তু আপনি সবসময়, আমি যখন মাস্টার্স করি তখন আমি একটা পড়েছিলাম একটা এন্টারপ্রেনারশিপ বইতে, যে কানেকশন টাস্ক and reflection task. So always try to connect the situation with your situation, advice বা যে situation আমি বা আপনি আছেন, and connect it and see how applicable is the advice or the solution in your situation. If it is applicable, reflect, apply it. If it's not applicable, don't apply. এখন someone giving you an advice, ধরেন আমি যে অ্যাডভাইস দিচ্ছি, আমরা আসছি দুইজন কাপল, হাজব্যান্ড ওয়াইফ, আমাদের অ্যাডভাইস will be different than people who came here with 2 or 3 kids. So এখানে একটা কথা, মানে আমার মনে হয় যে যারা আমাদের শ্রোতা, তাদের কনভিনিয়েন্সের জন্য যদি আমি বলি, সেটা হচ্ছে ইন টার্মস অফ বিট অফ লাইক সাদের মানে ট্রেনিং এবং সাদের মানে সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড। মানে আমি সাদকে অনেক আগ থেকে চিনি, ও যখন হাই স্কুলে পড়ে, ও লেভেলস করছে, তখন থেকে চিনি। সো আই নো সাদ মানে ফর আ ভেরি ভেরি লং টাইম, উই নো ইচ আদার ফর লং টাইম। তো এখন সাদ যখন বাংলাদেশে লেখাপড়া করেছে, সাদ বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্কলাস্টিকাতে লেখাপড়া করেছে, যেখানে আমি ওই স্কুলে পড়াতাম। তারপরে সাদ ইংল্যান্ডে গিয়ে লেখাপড়া করেছে। সাদ বাংলাদেশের মানে আই উড সে নাম্বার 1 প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, নর্থ ইউনিভার্সিটিতে মানে লেখাপড়া লেকচারার ছিল। সো তোমার কিন্তু কানাডাতে আসার আগে ইউ হ্যাড আ লট অফ সাবস্টেনশিয়াল ট্রেনিং। তুমি ইংল্যান্ডে মাস্টার্স করেছো, তোমার জন্য ওয়েস্টার্ন সোসাইটি ইজ নট সামথিং যে তুমি একেবারেই কিছু জানো না। সো যখন তুমি হাই স্কুলে পড়ছিলে তখন তুমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে লেখাপড়া করেছো, তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডভান্টেজ আছে, ইউ আর কোয়াইট ইয়াং, তোমার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্স আছে। আবার যদি আমরা চিন্তা করি সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড, সেটাও মানে মাশাআল্লাহ, মানে সাম পিপল গো উইথ ফর এক্সাম্পল আমার জন্মগ্রামে, আমার বাবা একজন কৃষক, আমার সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড আর তোমার সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এক না। সো এখানে আমার মনে হয়, যেহেতু তোমার এবং আমরা দুজনেই এখন কানাডাতে বসবাস করি, আমার মনে হয় যে আমার একাডেমিক ট্রেনিং কানাডাতে ছিল সোশ্যাল জাস্টিস অর্থাৎ ক্রিটিক্যাল সোশিওলজি নিয়ে। আমাদের আজকের কনভারসেশনে যেটা আমরা মানে বের করার চেষ্টা করব, আমি আমার অনেস্ট কথাগুলো বলবো যে আসলে এখানে there are so many goods here, there are so many good points, এবং কানাডাতে আগামী 3 বছরে 10 লক্ষ বেশি মানুষ ইমিগ্রেশন নিবে। এবং আমার পরিচিত যারা আছে, ভাই বোন বন্ধু বান্ধব যাদেরকে আছে, আমি ওদের বলি যে ভাই প্রিপারেশন নাও, কানাডাতে আসো। আমি শুধু যে কথাটা তাদেরকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে কাম হিয়ার উইথ অ্যান ইনফর্মড পার্সপেক্টিভ। রাইট, মানে ইনফর্মড পার্সপেক্টিভ ছাড়া
আমার মনে হয় যে মাঝে মধ্যে এন্ড ইট হ্যাজ গট টু ডু উইথ দ্য কালচার আমরা যখন আমেরিকা কিংবা কানাডা বুঝি আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অনেকটা ওই যে হলিউডের সিনেমা দেখে সেখান থেকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় মানে Right. ইটস নট রোমান্টিক কমেডি No, it's not at all. ইটস এ ভেরি ভেরি ডিফারেন্ট রিয়ালিটি। তো সেখান থেকে আমি যদি কোনো ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আনি যারা আমাদের কথাগুলো শুনছেন এখন কিংবা ভবিষ্যতে বা পরে শুনবেন, আমাদের একটু উদ্দেশ্য না যে আপনাদের ডিসকারেজ করা, বরং আমরা চাই আপনারা আসেন। ক্যানাডা ইজ আ ওয়ান্ডারফুল কান্ট্রি, বাট যেই কথাটা সাদিক টকে বললো, শোনেন অ্যাডভাইস উইথ এ পিঞ্চ অফ সল্ট অ্যান্ড বিল্ড আ ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং মাইন্ড। আচ্ছা, এখন মনে হয় সাদ, ইফ ইউ গো অন উইথ দ্য কনভারসেশন, যে আমরা যদি কনভারসেশনটা ভাগ করে নিই, প্রথম কথা হচ্ছে তুমি এসছো 2 বছর 3 বছর হয়ে গেল? 2.5 বছর স্যার। আড়াই বছর হয়ে গেল। আমার হয়েছে 6.5 বছরের মতো। এই 2.5 বছরে তোমাকে যদি বলা হয় যে হোয়াট আর দ্য গুড সাইডস অফ ক্যানাডা, যেটা বাংলাদেশি সবার জানা উচিত কিংবা আমাদের কথাবার্তা যারা শুনছে তাদের জানা উচিত। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট গুড সাইড, রেসপেক্ট। কানাডায় যথেষ্ট সম্মান করবে আপনাকে সবাই, কানাডায় যথেষ্ট আপনাকে স্নেহ করবে। আপনি কি ব্যাকগ্রাউন্ড, আপনি কি কালার, আপনি কি রেসের, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করবে তারা সবাই। এই জিনিসটা কানাডায় আমি দেখেছি এবং এই জিনিসটা কানাডিয়ান থেকে আমাদের অনেক শিখার আছে। যে আপনি একটা সিইও কে যেভাবে, কোম্পানির সিইও বা একটা রিচ বিজনেসম্যানকে বা একটা মানে সোসাইটির টপ মানুষকে যেভাবে সম্মান করবেন, তারা ঠিকই ওভাবে একটি নতুন ইমিগ্রেন্টকে এবং একটি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বা ব্লু কলার জব যে করছে তাকে ওভাবে সম্মান করে। এই জিনিসটা আমার কানাডার থেকে শিখার আছে এবং এই জিনিস কিছু গুড থিং আছে। আমরা কমিউনিটি সার্ভিস যেখানে ওরা বলে, ওর আমি এই ডিফারেন্সটা দেখেছি। ওরা অ্যাকচুয়ালি কমিউনিটি সার্ভিস করে দেখানোর জন্য না, ওরা কমিউনিটি সার্ভিসটা করছে এখানে ফিল করে, নিজেকে মানুষের পজিশনে রেখে। এবং আমি যেখানে যেই কর্মস্থানে জব করছি ওটার মাধ্যমে, ওটার থ্রুতে আমরা অনেক জায়গায় কমিউনিটি সার্ভিস করেছি এবং আমি যতবার কমিউনিটি সার্ভিস করেছি আই ফেল্ট ইট দ্যাট ওয়াই এম আই ডুইং দিস। ফর এক্সাম্পল, আমি জীবনে চিন্তা করিনি লাইফে যে আমি রাস্তা পেভমেন্ট করবো। তা আমাদের অফিস থেকে, আমাদের গ্রুপের থেকে আমরা কমিউনিটি রাস্তা বানাতে গিয়েছি। সো ইট ওয়াজ আ চার্চের রাস্তা আমরা পেভ করবো, বিকজ আপনি জানেন এখানে কানাডায় কনস্ট্রাকশন ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। সো আমরা হয়তো মনিটারি হেল্প করতে পারিনি, আমরা ওই কাজটা করেছি। আমি জীবনে চিন্তা করিনি যে রাস্তায় আমি রাস্তা পেভ করব, রাস্তা বানাবো, ড্রাইভ বেটার। সো দ্যাট ওয়াজ আওয়ার চ্যারিটি টু দেম। সো আমি যখন এই কাজটা করছিলাম সামারে, গরমে, আমরা 10-12 জন অফিসের সবাই, তখন আই রিয়ালাইজড যে what impact I have on them, যে আমি কেন করছি এই কাজটা এবং এই টাকাটা যে তারা বাঁচিয়ে সেই টাকাটা তারা কোথায় ইউজ করতে পারবে। সো এই জিনিসগুলো আমি কানাডা থেকে শিখেছি। সম্মান, কমিউনিটি সার্ভিস, ওপেননেস টুয়ার্ডস ডাইভার্সিটি। আমার আর আপনার মত দ্বিমত হতেই পারে, আপনি একমতের মানুষ, আমি একমতের মানুষ, আপনার কালো ভাল লাগে, আমার সাদা ভাল লাগে, কিন্তু এর মানে না যে আমরা কথা বলতে পারবো না, আমরা এক টেবিলে বসতে পারবো না। আপনি আমার থেকে বড় হতে পারেন, আপনি রাইট হতে পারেন, রং হতে পারেন, আমিও রাইট হতে পারি, আমার ছোট ভাইয়ের থেকে আমিও রং হতে পারি। এই জিনিসটা আমরা এখানে শিখেছি। আমি যখন ইউকেতে ছিলাম স্টুডেন্ট হিসেবে, তো স্টুডেন্ট লাইফের সাথে এই লাইফটা কম্পেয়ার করলে হবে না। স্টুডেন্ট লাইফটা সারাটা দিন লাইব্রেরি, ক্লাসে পড়াশোনা, পার্কে বসে হাসি ঠাট্টা, উইকেন্ডে মজা ফুর্তি করা, দ্যাট ইজ স্টুডেন্ট লাইফ। বা কাজ করা, বা কাজ করছো, তুমি পার্ট টাইম জব করছেন, দ্যাট ইজ স্টুডেন্ট লাইফ। স্টুডেন্ট লাইফ রাত 12টা, 3টা, 4টা পর্যন্ত কাজ করে যদি বাসায় আসি 12টার দিকে, মানে ম্যাকডোনাল্ডস থেকে কাজ করে ধরেন বাসায় আসলাম, তারপরেও ওই বাসার মধ্যে 10-12টা ফ্রেন্ড, তো কিছুই ফিল হয় না, মানে মনটাই একদম ভালো থাকে সবকিছু। বাট এই লাইফটা, when you have the monthly bills to pay, when you have monthly expenses to incur, তখন you have to think very strategically। তখন এই জিনিসটা আমি এখানে এসে শিখেছি যে মত দ্বিমত থাকতেই পারে, কিন্তু এখানে রেসপেক্ট করে সবাই সবাইকে, ওপিনিয়নটা নেয় এবং দে আর ওপেন টুয়ার্ডস ইউর সাজেশন। সো দিস ইজ ওয়ান থিং, আনাদার গুড থিং কানাডার ভালো। সেকেন্ড হলো সোশ্যাল জাস্টিস সিস্টেম। সোশ্যাল জাস্টিস সিস্টেম আপনি যেই দিকেই বলবেন না কেন, আপনি যেই হন না কেন, ধরেন বাংলাদেশে ধরেন আপনি একটা ছোটখাটো হয়তো একটা আইনগত ভাবে একটা মামলা আছে বা কোনো কিছু আছে, সিভিল মামলা, আমি ক্রিমিনাল মামলার কথা বলছি না, তো তখন হবেটা কি, তখন আপনাকে উকিল নিতে হবে, টাকা দিয়ে এই করতে হবে সেই করতে হবে। বাট এখানে আমি পড়েছি দ্যার ইজ ল ক্লিনিক, যে আপনাকে হেল্প করবে। আপনার ইনকাম যদি সাপোর্ট না থাকে, গভর্নমেন্ট উইল হেল্প ইউ টু ফাইট ইউর কেস with the lawyers.
সো এই জিনিসটা আমি কানাডার জিনিসটা দেখেছি। সোশ্যাল হেল্প সিস্টেম, যেমন ধরেন কানাডা তো বিভিন্ন ধরনের মানুষজন থাকে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষজন। অনেকেই শুনেছি যারা তাদের দেশে ভালো ছিল না বাট এখানে এসে অনেক ভালো আছে, বিকজ চাইল্ড সাপোর্ট পাচ্ছে, এডুকেশন ফ্রি পাচ্ছে। বাংলাদেশে এখন একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, ভালো স্কুলে পড়াতে গেলে বেতন ধরেন 25 থেকে 30 হাজার টাকা বা এরকমই, বা ওভারঅল খরচ চলে যায়। সো এখানে তারা ট্যাক্স দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু চাইল্ড এডুকেশনটা ফ্রি পাচ্ছে। মানে এখানে আপনাকে একটা মানুষ, একটা শ্রেণীর মানুষের গ্রেড 12 পর্যন্ত, ক্লাস 12 পর্যন্ত যদি এডুকেশন ভালো হয়, তারপরে সে একটা অ্যাডাল্ট, তারপরে সে পড়াশোনা করতে চায় বা উচ্চশিক্ষিত হতে চায় নাকি এটা তার উপর। বাট একটা মিনিমাম কিছু করার জন্য যতটুকু দরকার, এই জিনিসটা কানাডায় ভালো। যেমন আমাদের আরেকটা জিনিস ভালো এখানে, আপনি যত পড়াশোনাও যদি নাও করেন, আপনি ধরেন এখানে ট্রেডস এর কাজ শিখে, প্লাম্বিং শিখে, কার্পেন্ট্রি শিখে, বা আপনি ইউ ক্যান ডু আ লট ইন লাইফ। এই জিনিসটা কানাডার কিছু কিছু ভালো জিনিস আছে। বাট দেন अगेन, আমরা যে কালচার থেকে আসি, আমরা সবসময় সবাই চায় যে হোয়াইট কলার জব বা হোয়াইট কলার বিজনেস করতে। সো এই অপরচুনিটিটা কানাডাতে আছে। সো এই জিনিসগুলো কানাডার আমি মনে করি সোশ্যাল সিস্টেমে খুবই ভালো। আমি পার্সোনালি অ্যাডমায়ার করি, পার্সোনালি আমি রেসপেক্ট করি। And most importantly, I personally feel that Canada has a lot to offer. Now, আসি চ্যালেঞ্জেস এর কথা। চ্যালেঞ্জেস এর ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট চ্যালেঞ্জ হলো Canadian weather. Weather is a very big challenge. আমি যেহেতু ইউকেতে ছিলাম, I had a bit of idea what winter will be. But then again, when I came to Canada, Canadian winter যে কি জিনিস, এটা এটা আপনার হাসিটাই বলে দিচ্ছে যে what experience I had. So এই জিনিসটা আমি কমপ্লিটলি আমি বলে বোঝাতে পারবো না। আমার That's একটাই অ্যাডভাইস ইমিগ্রেন্টদেরকে, আপনারা যদি আসতে চান, আপনারা স্প্রিং থেকে সামারের সময় যে সময়টা কনভার্ট হচ্ছে, মানে হালকা ঠান্ডার থেকে সামারে, ওই সময়টা আসেন, তাহলে আপনি মানে 6 থেকে 7 মাস পাবেন বেয়ারেবল ওয়েদার। আপনার এরান্স, যেটা শুরুতে এসে আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হয়, তারপরে পাসপোর্ট, পিআর কার্ড করতে হয়, হেলথ কার্ড করতে হয়, এগুলোর জন্য যাতে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে, আপনি আপনাদের শান্তি মতন করতে পারবেন। ইমাজিন আপনি ডিসেম্বর জানুয়ারিতে আসছেন এবং আপনাকে এই 10টা অফিস দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে উইদাউট আ কার, কত কষ্টটা হতে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আমার আত্মীয়র বাসায় ছিলাম যে ওনারা গাড়িতে অনেক হেল্প করেছে। বাট দেন अगेन, এটা একটা বিশাল বড় চ্যালেঞ্জ। তার মানে একটা জিনিস, সরি একটা পয়েন্ট ইন্টারাপ্ট করে নিই। তার মানে হচ্ছে এখানে সাদ ইনক্রেডিবল একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে। সাদের কানাডাতে যাবার আগেই আলহামদুলিল্লাহ সাদের একটা প্রি এক্সিস্টিং মানে ফ্যামিলি নেটওয়ার্ক ছিল, অর্থাৎ ওর ওয়াইফের ফ্যামিলির মেম্বাররা ছিল। অর্থাৎ যাদের মেম্বারটা থাকে না, দে গো থ্রু চ্যালেঞ্জেস। মানে দ্যাট ইজ মাই এক্সপিরিয়েন্স। আমি যখন কানাডা গেছি, আমার ওখানে আই হ্যাড নোবডি, যে আমার পরিবার কিংবা আমার আত্মীয় স্বজন কেউ কিন্তু কানাডাতে ছিল না, বা মানে সো দ্যাট চ্যালেঞ্জেস। তুমি যে কথাটা বললা যে কোথায় যেতে হবে, কারটা গিয়ে কোথায় আনতে হবে, মানে এই জিনিসগুলা শেখাটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। আচ্ছা, আমার কাছে মনে হয় সাদ যে কথাটা বলে, এর সাথে আমি আরেকটা যে জিনিস অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে কানাডাতে আমার যে পজিটিভ মানে যে সমস্ত জিনিস আমি এনজয় করেছি, দ্য my first number that I would say that I enjoy in Canada tremendously, সেটা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল কিউরিওসিটিকে মিট করার জন্য যে ফিয়ার্স ইন্টেলেকচুয়াল ডিবেটে এঙ্গেজ করা যায়, শেখার পর্যাপ্ত সুযোগ আছে। মানে যে কথা সাদ বললো যে আমি হয়তো সাদের সাথে কাজ করতে পারি, সাদ হয়তো এনডিপি সাপোর্ট করে, আমি হয়তো লিবারেল পার্টি সাপোর্ট করি, কিন্তু তার মানে এই না যে আমরা একসাথে বসে আমরা মানে ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন এক্সারসাইজ করতে পারবো না। সো ইটস লাইক মানে আই ক্যান ডিসএগ্রি উইথ ইউ, বাট স্টিল উই ক্যান অ্যাকসেপ্ট ইচ আদার উইথ ডিসএগ্রিমেন্ট। আবার ওই যে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভাই আপনি, আমরা সাধারণত মানে কাউকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে এভাবে ধরি না যে আচ্ছা উনি কার ছেলে, উনি কার মেয়ে, তার যে পেডিগ্রি, তার যে মানে ওই বংশগত যে পরম্পরায় এত ঐতিহ্য যা কিছু কাজ করে, সেটা কানাডাতে খানিকটা কম কাজ করে, যা আমার জন্য, মানুষের জন্য ভীষণ মানে পজিটিভ, কারণ আমি কোনো ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলি থেকে আসা না। সো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট আই এনজয় ইন কানাডা। হ্যাঁ, গো অন সাদ। সো এই জিনিসটা আমি এখানে অ্যাডমায়ার করি, এই যে আপনি যেই কথাটা বললেন। সো সেকেন্ড চ্যালেঞ্জ হলো কি, আপনার এখানে এসে কিছু কিছু জিনিস আছে ক্যানাডিয়ান সিস্টেমে একটু অনেক স্লো। যেমন আপনি শুরুতে এসে আপনার হেলথ কার্ড পেতে আপনার 3 মাস লাগতে পারে। সো এই সময়টা
ইন্স্যুরেন্স নিতে হয়। এন্ড আপনি যেহেতু আমি জানি না আপনি জানেন কি জানেন, এখানে ইন্স্যুরেন্স ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ। সো ইনিশিয়ালি যখন আসে, ইনিশিয়ালি তো সে কেউ জব আর বিজনেস করে না, সো তখন দ্যাটস আ স্ট্রেইন অন ক্যাশ ফ্লো। এই জিনিসটাও মাথায় রাখতে হবে। তারপর যেমন গাড়ির লাইসেন্স পেতে হলে, যেমন আমাদের বাংলাদেশ থেকে গাড়ির লাইসেন্স পেতে হলে আসতে হলে আমাদের ফর এক্সাম্পল গাড়ির এম্বাসি থেকে নিতে হয়, চিঠি নিতে হয় যে আমি এক্সপিরিয়েন্স আছে, সো ওইটা দিয়ে আমার লাইসেন্স জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়। সো তখন G1 থেকে একটা ক্রাইটেরিয়া আছে, ডিরেক্টলি জিতে যাওয়া যায়। বাট আপনার এক্সামের ডেটটা আপনার 2 মাস 3 মাস পরে হতে পারে, বিকজ আই রিমেম্বার আমি জুলাই মাসে অ্যাপ্লাই করেছিলাম, আমি এক্সামের ডেট পেয়েছি সেপ্টেম্বর মাসে। সো এই জিনিসগুলো, আর ওই যে সময়টা তখন গাড়ি চালানো ছাড়া থাকতে হবে বাসে টাসে, তারপরে যদি ওয়েদার খারাপ থাকে তখন একটা বিগ চ্যালেঞ্জ। আলহামদুলিল্লাহ আমি সামারে আসছিলাম, তো অত সমস্যা হয়নি, আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করি। এইটা একটা জিনিস। আর হলো গিয়ে যখন ফার্স্ট মানুষ একটা বাসা ভাড়া নিতে যায়, এইটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জ, বিকজ হয়তো অনেকে এসে বাসা কিনে, যারা ওয়েল টু ডু ফ্যামিলি থেকে আসে তারা এসেই বাসা কিনে ফেলছে, তাদের একটা ভালো লামসাম আছে, আলহামদুলিল্লাহ তাদের জন্য এভরিথিং ইজ ভেরি ইজি। বাট যদি বাসা ভাড়া নিতে হয়, এখন নিউ টু ইমিগ্রেন্ট, আপনার ক্যানাডিয়ান দুইটা জিনিস নাই, আপনার ক্যানাডিয়ান রেন্ট হিস্ট্রি নাই, ক্রেডিট হিস্ট্রি নাই। আর এটার উপরে যদি আপনার কোনো গ্যারেন্টার না থাকে, তখন আপনাকে আপফ্রন্ট 6 থেকে 7 মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স দিতে হবে বা পোস্ট ডেটের চেক দিয়ে রাখতে হবে। সো আপনি 6 মাসের ভাড়ার পোস্ট ডেটের চেক দিয়ে দিয়েছেন, আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতি মাসের 1 তারিখে ভাড়া নিয়ে যাবে, বাট ইউ স্টিল ডোন্ট হ্যাভ আ জব অর আ বিজনেস বা হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু। সো আপনার ক্যাশ ফ্লো কিন্তু স্ট্যাগনেন্ট, এক্সপেন্স কিন্তু রেগুলার। সো দিস ইজ আ প্রবলেম। সো এই জিনিসটা, আর যদি আপনার আত্মীয় থাকে বা কেউ থাকে, দেন দে ক্যান গিভ ইউ আ গ্যারেন্টার। সো আমি এর জন্যই বলি যে আপনি কানাডায় আসবেন, অবশ্যই আসেন, প্লিজ ডু কাম। বাট একটা ঘনিষ্ঠ ফ্যামিলি মেম্বার বা একটা ঘনিষ্ঠ মানুষ যদি থাকে, তাহলে আপনার জার্নিটা কিন্তু, ইমোশনাল জার্নিটা আপনার 50% ইজি হয়ে যায়। আপনার 50% জিনিসটা ইজি হয়ে যাবে। যেমন আপনার বাসা ভাড়া টাড়া নামার সময় হেল্প করবে, তারপরে আপনাকে ইনিশিয়ালি সেটেলমেন্টে হেল্প করবে। সবচেয়ে বেশি বেশি যে জিনিসটা মানুষজন এসে মিস করে হলো খাবার দাবার। সো খাবার দাবার যে জিনিসটা, ওখানেও আপনার একটা কোশেন্ট ফুলফিলড হয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ সামথিং টু বি লুকিং আপন। Another challenge I would say, location challenge. Please reflect back to what I said earlier. 10টা মানুষ 10টা কথা, এখানে থাকবা ওখানে থাকবা, ঠিক আছে? লোকেশন ইজ ক্রিটিক্যাল, ক্রিটিক্যাল, বিকজ আপনি একটা মানুষের, আপনি কারো কথা শুনে চিন্তা করলেন যে আপনি এখন থাকবেন ফর এক্সাম্পল ABC এলাকায়, আপনার জব হচ্ছে Z এলাকায়, and the daily commute, you don't have a car, is 1.5 hour one way, and even if you have a car, it's 1 hour. You know how the traffic is in the Greater Toronto area. It kills you. Yes. It kills you. আমি শুরুতে গ্রেটার টরন্টো এরিয়া ছিলাম না, and I think আল্লাহ যা করেছে ভালোর জন্য করেছে, যে I was not in GTA first. আমি অন্য এলাকায় ছিলাম, তারপরে আমি GTA তে এসেছি। সো একদম it kills you. লোকেশন, আমি মনে করি মানুষের প্রথম 1 থেকে 2 বছর মোবাইল থাকা উচিত, so that, because when you change jobs or you want to buy a house, you can always move. But আপনি শুরুতেই যদি এক জায়গায় ফিক্সেটেড হয়ে যান, and then for example আপনার কর্মস্থান বা আপনার বিজনেস বা আপনার জবটা is 60 to 70 কিলোমিটার দূর, মানুষজন বাংলাদেশে মনে করবে যে 1 ঘন্টা ট্রাভেল করা তো কোনো ব্যাপার না। হ্যাঁ, বাংলাদেশে গুলশান 2 থেকে মহাখালী যেতে 1 ঘন্টা লাগে, বাট ডিস্টেন্সটা কম। বাট এখানে when you're traveling 1 hour, that means you're traveling at least 60 to 100 kilometers in the highway. আর উইন্টারে দ্যাট ইজ আ বিগ ট্রাবল। আর এটা যদি আপনার গাড়ি না থাকে, তখন আপনার 2-3টা বাস বা ট্রেন চেঞ্জ করে করতে হবে। সো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। লোকেশনটা সিলেক্ট করবেন আপনার জন্য এবং আপনার পরিবারের জন্য যেটা বেস্ট, সেটাই। আর কারো কথা চিন্তা করতে হবে না, আমি পার্সোনালি যেটা মনে করি। বন্ধু বান্ধব এখানে, স্যার প্লিজ গো অ্যাহেড, সরি। এখানে লোকেশনের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কথা তুমি যেটা বললা, মানে আমার ওই জায়গাটা ইনক্রেডিবলি, মানে আমার কাছে আই হ্যাভ ভেরি স্ট্রং ওপিনিয়ন অ্যাবাউট ইট। রিজনটা হচ্ছে, আমি তো মানে তুমি তো পার্মানেন্ট রেসিডেন্স নিয়ে ওখানে গেছো, আমার তো পরে আমার ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করতে হয়েছে। আমি প্রথমে গেছি ইন্টারন্যাশনাল গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে গেছি। তো আমার যখন ছিলাম ইউনিভার্সিটির একদম মানে এসে থাকতাম। তো আমার ক্ষেত্রে যেটা মনে হয়েছে যে আমি যে বিষয়টাতে পড়াশোনা করতে গেছি, যেখানে আমি স্কলারশিপ পাইছি, আমি কিন্তু লেখাপড়ার শেষে সেখানে থাকি না। আই মুভ টু টরন্টোতে মুভ করার পরে যেটা আমার কাছে মানে মনে হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে
ইটস আ টোটালি ডিফারেন্ট বল গেম। মানে এখানে থিংস আর ভেরি ডিফারেন্ট ইন টরন্টো Very কম্পেয়ার different. টু, হ্যাঁ। তো এই যে আমার কাছে আমি যেটা পার্সোনালি মনে করি, এটার পজিটিভ দিকও আছে, আবার Negative আছে। নেগেটিভ দিক আছে। আমার কাছে যেটা পজিটিভ দিক, যেখানে আমি প্রথমে থাকছি সেটা একেবারেই শহর ছিল না, অ্যান্ড যেখানে আমার খুব কষ্ট হতো যে ইটস আ ভেরি ওয়াইড ডমিনেটেড এরিয়া। যেখানে থাকতাম সেখানে মানে দুই একজন, আমি যখন গেছি অ্যাটলিস্ট 2-3 জন বাঙালি ছিল। আমি যখন মানে বাই দ্য টাইমে মুভড আউট তখন 7-8 জন বাঙালি হয়েছে। স্যার এটা কোন কিন্তু এলাকায় স্যার? সেন্ট ক্যাথরিন্স, St. মানে Catharines। ব্রক ইউনিভার্সিটি সেন্ট ক্যাথরিন্স। হ্যাঁ। আমার ইউনিভার্সিটিতে কথা বলতেছি। আর অ্যাটলিস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে ওখানে মানে ইফ ইউ আর ডুইং ইউর গ্রাজুয়েট রিসার্চ, ইফ ইউ আর ডুইং ইউর পিএইচডি, আর যাই করা হোক বা না হোক, মানে আমি যেটা বলবো যে খুব বেশি হ্যাং আউট করার সময় হয় না। ইউ স্পেন্ড, মানে সকালবেলা ইউনিভার্সিটিতে যেতাম 8টা-9টার দিকে, রাত 10টার সময় বাসা ফিরতাম। তারপরে রাত 10টা বেজে গেলে মনে হতো আরে এত মানে রাত, মানে দিনের সময় কোত্থেকে চলে গেল। মানে ইটস এ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ বল গেম। তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমি যদি প্রথমেই এমন একটা শহরে লেখাপড়া করতে যাইতাম এবং সেখানেই পরবর্তীতে আমি নিজেকে সেটেল করতাম, তাহলে কি হতো, ওই পড়াশোনা করার সময় আমি যেই ফ্রেন্ডশিপ গুলো তৈরি করতাম, যেই সারাউন্ডিং গুলো তৈরি করতাম, সেটা আমার কাজে আসতো। বাট হোয়াট হ্যাপেন্ড when I was living in St. Catharines, I made a lot of friends and good friends এবং good social network. কিন্তু I could not actually leverage it for actually settling professionally. I had to move. এবং আমার ক্ষেত্রে একটা মেজর চ্যালেঞ্জ ছিল যে আমি ফিল্ড চেঞ্জ করেছি। I was Right. educated my whole life. I have been কি বলে মানে টিচার, গাইডেন্স কাউন্সিলর, মানে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার এটসেট্রা। তারপর ওখানে গিয়ে লেখাপড়া করেছি সোশ্যাল জাস্টিস এন্ড ইকুইটি স্টাডিজে। তারপরে আমি কাজ করেছি মানে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোতে, ফাইন্যান্সিয়াল টেকনোলজিতে কাজ করছি। সো দ্যাটস, এটাতে আমার টেকনোলজিক্যাল স্কিল অনেক বাড়ছে, দ্যাট আই মাস্ট এন্ড আই এম ইনক্রেডিবলি গ্রেটফুল। হ্যাঁ, এবং যেটা আমার মানে অনেক দিক দিয়ে আমাকে বেনিফিশিয়ারি করছে। তবে আমি বলবো যে কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে কানাডায় ইমিগ্রেশন নিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আই উড সে টরন্টো ইজ চ্যালেঞ্জিং ইন দ্য বিগিনিং। আবার কাজের অপরচুনিটির কথা বলতে গেলে দেয়ার আর মোর জবস ইন টরন্টো অ্যাজ অপোজ টু জব সামার ইন লাইক বেরি, অথবা মানে একটু অন্য জায়গায়। আবার ডিপেন্ড করে তুমি কোন ধরনের কাজ করতেছো তার উপরে ডিপেন্ড। স্যার আমি আপনার সাথে এটাতে এগ্রি করব কিছু ক্ষেত্রে, আর কিছু ক্ষেত্রে আমি ডিসএগ্রিও করব। Yes, yes, of course. I will disagree with you respectfully because আমি স্টার্ট করেছিলাম কিংস্টন থেকে, and আমার জন্য জবের জন্য কিংস্টন ওয়াজ বেটার। আমি ওখানে অপরচুনিটিটা পেয়েছিলাম ফার্স্টে। সো দ্যাটস হাউ আই ফেল্ট। অ্যান্ড ক্যানাডায় এমন একটা জিনিস আছে স্যার, যেহেতু আপনি তো স্টুডেন্ট লাইফে ছিলেন, আমি 2 শহরেই ছিলাম। টরন্টো ইজ দ্য হাব। ক্যানাডার একটা প্রবলেমটা যেটা আমি পার্সোনালি মনে করি, ইট ইজ টরন্টো কিন্তু ইজ গেটিং ভেরি এক্সপেন্সিভ, দ্য গ্রেটার টরন্টো এরিয়া। বাসা টাসা ভাড়া টাড়া রেন্ট, ইমিগ্রেন্টস অনেক সাফার করছে। ইটস গেটিং এক্সট্রিমলি এক্সপেন্সিভ। The most expensive city in Canada right now. Vancouver number 1, Toronto number 2 Vancouver. মানে এই দুটো সিটির ভিতরে তোমার ওঠানামা করে। হ্যাঁ, আপনি যদি এখন চিন্তা করেন কোয়ালিটি অফ লাইফ হিসেবে আমি যে টাকাটা দিচ্ছি জিটিএ তে, ইটস নট ওয়ার্থ ইট। হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ দ্যাট ক্যানাডার একটা প্রবলেম যেটা হয়েছে আমি মনে করি, দ্য ডেভেলপমেন্ট ইজ টু সেন্ট্রিক টু টরন্টো অ্যান্ড ভ্যানকুভার। এবং ইমিগ্রেন্টরা সবাই টরন্টো ভ্যানকুভারই আসছে, অন্য জায়গায় যাচ্ছে না। বাট লাকিলি আমি অন্য জায়গা থেকে স্টার্ট করেছি। সো আই নো যে সবাই মনে করে যে না আমরা অন্য জায়গায় থাকবো, কালচারালি অ্যাডজাস্ট করতে পারবো না, উই উইল নট হ্যাভ ফ্রেন্ডস, বাট নো, ইনফ্যাক্ট পিপল ওয়ার মোর ওয়েলকামিং ওভার দেয়ার ফর মি। People were more welcoming, people wanted to know more about me. People আমার ব্যাপারে আরো বেশি জানতে চাচ্ছিল, আমাদের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছে, যে রেসপেক্ট আস মোর। সো এই জিনিসটা আমি ফিল করেছি। হ্যাঁ, ইটস ট্রু, জব অপরচুনিটিস ইফ ইউ আর ইন বিজনেস লাইন অর এনিথিং, ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস, Toronto is the hub of Canadian economy. So why not? But if you want to make a trade-off, like okay, this is the maximum I want to be, I want to move out but live a more peaceful life, more qualityful life, because ক্যানাডায় কিন্তু মানুষজন আসে হলো লাইফ কোয়ালিটির জন্য। এখন আমি যদি বাংলাদেশ থেকে এখানে আসলাম, আমি যদি ডেইলি সপ্তাহে ধরেন 10 থেকে 12 ঘন্টা ট্রাভেল করি, খরচ করি, আমার তো লাইফ কোয়ালিটি হলো না। সো এই জিনিসটা অনেকে আমি মনে করব চিন্তা করা উচিত লোকেশন সিলেক্ট করার আগে। সেকেন্ড চ্যালেঞ্জেস যেটা আমি ফেস করব, अगेन সার্কেলিং ব্যাক, 10টা মানুষ 10টা মাথা 10টা কথা,
কেরিয়ার। কেউ বলবে তুমি পড়াশোনা করো এসে, কেউ বলবে তুমি জব করো, কেউ বলবে তুমি এটা করো, কেউ বলবে ওইটা করো। না, ইউ নিড টু নো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট, অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ ট্রান্সফারেবল স্কিলস, লাইফে ট্রান্সফারেবল স্কিলস কিন্তু সব জায়গায় ট্রান্সফার করা যায়। সো আমি তখন চিন্তা করলাম, আমার ওয়াইফ আর আমরা চিন্তা করলাম যে কি নাই এটা চিন্তা করে লাভ নাই, কি নাই যদি এটা যদি চিন্তা করি তাহলে জীবনও কখনো খুশি থাকতে পারবো না, বা কখনো এনাফ হবে না। তাহলে পড়াশোনা করতে হবে, সারা জীবনই পড়তে হবে, যে স্কিলস ডেভেলপ করতে হবে, বাট যেই স্কিলসটা আছে ওইটাকে আমি কিভাবে ট্রান্সফার করতে পারি, ইন্টিগ্রেট করতে পারি Canadian job market-এ, that is more important. So I started building up, we started building upon on that. And one more very important thing over here is that networking. Very, very important. And networking over here, by networking I mean যে একসাথে পার্কে বসে ঘোরাফেরা, খাওয়া দাওয়া, দিনরাত আড্ডা মারা, ওইটা না। নেটওয়ার্কিং বাই I mean is that professional networking. Basically, you have to make sure that the other person is interested to talk to you, and the other person can also learn from you something. If they can, they're interested. If you can show what you can transfer to them, then you're through. So job market-টা এখানে অনেক ক্ষেত্রে নেটওয়ার্কিং এর উপর ডিপেন্ড করে। And please don't get me wrong, networking does not mean favoritism or nepotism এখানে। That's right. এটাই সবাই ভুল করে, সবাই মনে করে যে আরে ওকে চিনে হয়ে যাবে। নো, এখানে নেটওয়ার্কিং মিনস ফেয়ার অ্যান্ড স্ট্রেট কাট, হোয়াট ইউ হ্যাভ অন দ্য টেবল ফর মি অ্যান্ড হোয়াট আই হ্যাভ অন দ্য টেবল ফর ইউ। ইফ বোথ থিংস ম্যাচ, দেন I get your skill, you get your work or whatever you need. So এই জিনিসটা এখানে very important. And networking এর জন্য আমি বলবো যে to people, not only LinkedIn or online profiling, it's also about developing interpersonal skills. Interpersonal skills, সামনাসামনি কিভাবে কথা বলতে হবে, সামনাসামনি একটা মানুষের সাথে কিভাবে উঠতে হবে। You might be different, very good, you might be different, যেমন আমি ডিফারেন্ট। যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা যেহেতু মুসলিম মানুষ, আমাদের কিছু ডায়েটারি রেস্ট্রিকশনস থাকে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন আমি একটা বিদেশির সাথে বা একটা অন্য রেসের মানুষের সাথে যদি আমি খেতে যাই, আমি ওখানে খাবো না বা আমি একটু করবো। ইউ হ্যাভ টু বি ওপেন দ্যাট লুক, দিস ইজ মাই ডায়েটারি রেস্ট্রিকশনস, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে ওয়ার আই ক্যান stop and this is what I can have. They respect it. For example, আমি আপনাকে সিম্পল এক্সাম্পল দিই। আমার যখন অফিসিয়াল লাঞ্চ ডিনার হতো, সো দে অলওয়েজ আস্ক মি, কানাডা এই জিনিসটা ভেরি ভেরি রেসপেক্টফুল। যে কোনো মানুষকে তারা জিজ্ঞেস করবে তোমার ডায়েটারি রেস্ট্রিকশনস কি, গ্লুটেন ফ্রি, তুমি কি মিট খাও কি খাও না, বা হালাল, ভেজিটেরিয়ান, ভিগান, হোয়াট এভার। সো তখন আই সেড হালাল। সো আমি যে সিটিতে থাকতাম, অ্যাজ ইউজুয়াল ওই সিটিটা ওয়াজ a pretty medium-sized big city, but then again culturally also diverse না। So they asked me what is that, আমি explain করলাম। ও তখন সেখানে পাওয়া যায়, হ্যাঁ অনেক সব জায়গায় পাওয়া যায়। বলে ওকে, we will get it for you. So আপনি চিন্তা করেন, প্রত্যেকটা অফিসিয়াল মিটিং এ, লাঞ্চে বা স্ন্যাক্স এর সময় আলাদা একটা সুন্দর করে স্টিকার দিয়ে দেওয়া থাকতো যে এটা। এই সম্মানটা আমি তো কোথাও পাইনি। এই সম্মানটা, এই কালচারাল সেন্সিটিভিটিটা নেভার। আরেকটা এক্সাম্পল আমি আপনাকে দিব, যখন নিউজিল্যান্ডে ওই মসজিদের ঘটনাটা হয়, I actually wanted to share the picture আপনার, বাট আমি আনফরচুনেটলি I forgot, please excuse me. সো তখন আমি একটা মসজিদে নামাজ পড়তে যাই। তো তখন আমি যখন যাচ্ছি ওখানে, আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কই যাচ্ছ? আমি স্যার নামাজ পড়তে যাচ্ছি। তো আমি মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে যেতাম, আমার অফিসে জানতো ওই সময়টা। আমাকে আমার কলিগ বলে, ক্যান আই কাম উইথ ইউ, আমি তোমাকে ড্রপ করে দিতে পারি? আমি না, আমার তো গাড়ি আছে, আমি চলে যাব। আমি তো বুঝি নাই, আমি কি কেন বলতেছে খামাকাই। বলছে আমি তোমার সাথে আসতে চাই, ক্যান আই কাম এন্ড ড্রপ ইউ? আমি না, আমি তো গাড়ি আছে, আমি চলে যাব। আর ইউ শিওর? আমি হ্যাঁ শিওর। তা আমি কিছু বুঝি না, আমি তাড়াহুড়ো করে নামাজ পড়তে চলে গেছি। আমি মসজিদে গিয়ে দেখি আশেপাশের নেবারহুডের 10টা মানুষ, 10টা না 20, মানে আরো বেশি হবে, ডিফারেন্ট জাতির, ডিফারেন্ট রেসের মানুষ, ওরা বাইরে মসজিদটা ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাকার্ড নিয়ে। কি তুমি নামাজ পড়বা, আমরা বাইরে গার্ড দিব। এবং I have a picture with this lady who had this placard, while you pray safely, we are here to watch you. এবং ওদের মাঝখান থেকে 4-5টা মানুষজন আমাদের সাথে মসজিদের ভিতরে গেছিল, এবং ওরা জামাতে নামাজ পড়ছে আমাদের সাথে। ইটস নট দ্যাট যে ওরা দোয়া পড়ছে বা কি, দে ফলোড অল দোজ থিংস অ্যান্ড মানে জেস্টার্স ফলো করে, বডি মুভমেন্ট করে, because they wanted to experience it.
তবে আমি যে শহরে ছিলাম ওখানে আগে আপনার প্রতি রোজায় এভরি স্যাটারডেতে ইফতার হতো, কমিউনিটি ইফতার। এবং ইয়েরা অন্য ধর্মের মানুষজন বা কেনেডিয়ানসরা, দে লাভড কামিং, দে ওয়ান্টেড টু কাম এন্ড নো মোর অ্যাবাউট ইট, দে ওয়ান্টেড টু কাম এন্ড নো, দে লাভড ইট। রামাদান মানে দে লাভড ইট, এসে ইফতার করতেছে, খাচ্ছে, দে অ্যাডমায়ার আওয়ার কালচার। সো এই জিনিসগুলা, এই ফেয়ারনেস গুলা, আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ টাচড মি। আমি মানুষ হিসাবে আমি মনে করি ফিলসফিক্যালি এবং মানুষ হিসেবে আমি কানাডায় এসে একটু ডেভেলপ হয়েছি। আমি জানি না আমি কতটুকু হতে পেরেছি, বাট আমি মনে করি হিউম্যান হিসাবে আমি, মানুষ মাত্রই ভুল, ভালো খারাপ মিলেই মানুষ। যদি আমার ভিতরে কিছু হিউম্যানিটি, মানুষত্ব আরো গ্রো করেছে, আরো ভালো হয়েছে, এটা এখানে আসার পর হয়েছে, যেটা সত্যি কথা। আমি আই উইল নট ডিনাই, বিকজ আমি রিফ্লেকশন এবং কানেকশন যেটা করতাম লাইফে, এটা আমি বাংলাদেশে কখনো আমার মধ্যে হয় না। আই বি ভেরি অনেস্ট উইথ ইউ। সারাদিন প্রিভিলেজড লাইফ, জব করছি, কনসালটেন্সি করছি, বাসায় যাচ্ছি, খাওয়া রেডি, ফ্যামিলি, গাড়ি আছে, ড্রাইভার আছে, প্রিভিলেজড লাইফ, উইকেন্ডে ঘোরাফেরা বন্ধু বান্ধবের সাথে। সো ওই চিন্তা করার সময় আসে না। এখানেও যে বলবো যে খারাপ আছে তাই না, এখানেও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, বাট এখানে সময়টা পেলাম একটু চিন্তা করার, আশেপাশে জিনিসপত্র দেখে। সো এই জিনিসটা আমার ভিতরে ডেভেলপ হয়েছে। তারপরে যেমন মানুষের কথা যেন আমি বলি যে বাংলাদেশ থেকে আসছি, যখন বলছি ও বাংলাদেশ, ওয়ার ইজ বাংলাদেশ, তো সবাই মনে করে বাংলাদেশ মানে ইন্ডিয়া। বাস্তব কথা স্যার, এটা মানে আমি জানি একটু বিরক্ত লাগে, কিন্তু তারপরে বুঝাতে হয় মানুষজনকে যে না বাংলাদেশ। তো আমার কিছু সাদা ফ্রেন্ডরা, কলিগরা, ওরা করলো কি, গুগল করা স্টার্ট করলো। দে স্টার্টেড গুগলিং। একজন আমাকে বলে, হেই কক্সবাজার, আই ওয়ান্ট টু গো। I'm see. Then I was like, how do you know about Cox's Bazar? But this is the longest sea beach. You never told us. Sundarbans. So তখন they start wanting to know about you. They start wanting to know about you. আমি চিন্তা করলাম, বাংলাদেশি ধরেন, আমি ধরেন কেউ যদি এসে বলে আমি একটা রিমোট এরিয়া অফ বাংলাদেশ থেকে, কয়টা মানুষ ওই এলাকার ব্যাপারে জানতে চাবে বা এটার কালচারের ব্যাপারে জানতে চাবে? That's right. So এই জিনিসগুলা আমি রেসপেক্ট যেটা পেয়েছি, I would say it's few good things. And to be very honest, and they respect it. And তারপরে তারা রেগুলারলি আমাদের দেশের ব্যাপারে খবর রাখে। যেমন কিছুদিন আগে যে ফ্লাড হচ্ছে বাংলাদেশে, ফ্লাড হলো, আমার কলিগ কয়েকটা আছে, প্রিভিয়াস কলিগস, এন্ড দে কল মি এন্ড দে আস্ক মি, এই তোমাদের তো ওখানে ফ্লাড হচ্ছে, সবকিছু ঠিক আছে? ইজ ইওর ফ্যামিলি ওকে? সো দিজ আর দ্য নাইস থিংস। সো এই জিনিসগুলো আমি মনে করি ভালো জিনিস। অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস, আরেকটা চ্যালেঞ্জ আমি যেটা আপনাকে বলবো স্যার, সেটা হলো কি, এখানে এসে জব বললাম, হাউজিং বললাম, settlements challenge. You're always confused. You're always on the rush. You're always on the run. So এই জিনিসটা একটা point in life you have to decide যে what do you want out of it? You want to settle নাকি you want to keep the ball moving? So অনেক ইমিগ্রেন্টরা চিন্তা করে যে আমরা দেশে ফেরত চলে যাব কিছুদিন বছর পর, অনেকে চলেও যায়, থাকেও। ইটস পার্সোনাল ডিসিশন। দেশে গেলেও তো ভালো, খারাপ না। দেশ কি খারাপ নাকি? আমাদের দেশও তো অনেক ভালো। সো এই জিনিসটা একটা মানে একটা ইমোশনাল প্রবলেমটা হয়। সো ক্যানাডার চ্যালেঞ্জেস আমি বলবো ইজ মোর ইনট্যাঞ্জিবল। ইমোশনাল প্রবলেম, তারপরে ওয়েদার প্রবলেম, অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেম। সো মাই সাজেশন টু সামওয়ান উড বি দ্যাট যখন বিদেশে আসছেন, you should definitely mix with your দেশি community and you should always do things যেটার জন্য বাংলাদেশের নামটা কিন্তু আরো ভালো হয়। বাংলাদেশ, যারা বাংলাদেশি যখন শুনবে যে বাংলাদেশি, ওরা বলবে ও এক্সেলেন্ট পিপল। বাট এট দ্য সেম টাইম আমাদের ডাইভার্সিটিটাকে না অ্যাকসেপ্ট করা উচিত। আমি মনে করি আমরা এই দিক থেকে আমরা একটু পিছিয়ে আছি। আমাদের লাইক মিক্সিং উইথ ডিফারেন্ট কালচারাল পিপল, মিক্সিং উইথ ডিফারেন্ট রেস। সো এটা যদি আমরা যত বাড়াই, তত আমরা বাংলাদেশি অ্যাজ আ বাংলা, মানে ওভারঅল বাংলাদেশি সোসাইটি উইল ইন্টিগ্রেট মোর টু দ্য কেনেডিয়ান মার্কেট। এটা আমার একটা এখন আমি ডিসকাশনটাকে আরো কমপ্লিকেট করবো। I'm going to make it academic. I'm going to yes please talk with facts and figures and data and মানে reality and all কিছু ব্যাপার নেই। সেটা হচ্ছে তুমি যে কথাগুলো বললা যে আমাকে এ পর্যন্ত আমি পৃথিবীর যে কটা দেশে ঘুরেছি থেকেছি, মানে I've been to States and I've been to UK and I'm in Canada and I have also worked in Saudi Arabia and hands down আমি কানাডায় থাকবো বা আলহামদুলিল্লাহ, মানে that's where I am settled. আচ্ছা, আমার কাছে মনে হয় যে মাঝে মধ্যে আমরা আমাদের নিজের ঘরের কোন কর্নারে কিছু জিনিস অগোছালো আছে, কোথায় খানিকটা ময়লা পড়ে আছে, সেটা ঝাড় দেওয়া উচিত,
আমরা যদি সেই জিনিসটার দিকে লক্ষ্য না করি, এক ধরনের চোখ বন্ধ করে রাখি, তখন হয় কি আমাদের ঘরটাকে আরো সুন্দর করা সম্ভব হয়, কিন্তু সেটা সুন্দর করা সবসময় হয়ে ওঠে না। সো ওয়ান অফ দ্য থিংস দ্যাট আই ডু, এবং ক্যানাডাতে আমার একাডেমিক ট্রেনিং ছিল সোশ্যাল জাস্টিস নিয়ে। তো আমার সাথে যদি কেউ যদি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে না চেনে এবং আমি ক্যানাডাতে গিয়ে কোন কোন বেনিফিট গুলো পাচ্ছি সেটা যদি না বুঝে, তাহলে সে মানুষটার মনে হবে যে এই মানুষটা ভীষণ অকৃতজ্ঞ, তার ভিতরে সন্তুষ্টি বলে কোনো জিনিস নাই ইত্যাদি। আমি যেটা বলি যে যেটা আমরা ক্যানাডাতে এসে বাংলাদেশে এগেন শব্দের অর্থ কিন্তু স্থান ভেদে পাল্টে যায়, তাই না? বাংলাদেশে তুমি যদি কাউকে বলো যে ভাই আপনি তো অনেক ক্রিটিক্যাল, মানে ক্রিটিক্যাল মানেই হচ্ছে যে আপনি আমার দুর্নাম করছেন, আপনি আমার মানে দুর্বলতা খুঁজে বার করছেন, এটা। আর ঠিক এই শব্দটাই যখন আমরা ক্যানাডাতে এসে বলি যে না এই মানুষটা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার, এর মানে হচ্ছে এই মানুষটা পুরো পিকচারটাকে দেখে স্ট্রেংথটাকে স্ট্রেংথ বলছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম উইকনেসটাকে উইক বলছে। দ্যাটস হোয়াট। আচ্ছা, তো আমার যেই গবেষণার বিষয় ছিল যে বাংলাদেশে যে আমাদের 1947-এর আগে যে আমরা যে প্রায় 200 বছরের বেশি সময় আমাদের যে মানে উপনিবেশিকতা বা কলোনিয়াল হিস্ট্রি ছিল, এবং ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পরে অর্থাৎ সাদারা চলে যাওয়ার পরে তাদের সেই শিক্ষা, তাদের সেই মানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এগুলো আমাদেরকে মানসিকভাবে কিভাবে প্রভাবিত করে। তুমি যে একটু আগে কথা বললা যে তোমাকে অনেক কলিগ জিজ্ঞেস করে যে এই ওয়্যার ইজ বাংলাদেশ। তো আমি যখন ক্যানাডাতে লেখাপড়া করতে যাই, আমি তো আবার স্টুডেন্টও পড়তাম, ইউনিভার্সিটি পড়তাম সেই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টও পড়াতাম, ওখানে ক্লাস পড়াতাম সোসিওলজি। তা আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে বলতাম যে আমার নাম ফিরোজ এবং আমার দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। তুমি যদি এই কথাটা মনে রাখতে না পারো তাহলে আমি তোমার খাতার নাম্বার কেটে দিব। এবং I kid you not, কারণ আমি ওদের কি কথাই বলতাম যে দেখো তোমাকে যেই মানে সাদা মানুষটা পড়াচ্ছে জনাথন, অ্যান্ড্রু, মানে তার নাম তো তোমার মানে মনে রাখতে কষ্ট হচ্ছে না, তার নাম তো তোমার মনে রাখতে কষ্ট হচ্ছে না। তো আমি যখন সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোতে কাজ করেছি, আমার আরেকটা কাজ ছিল, সেটা হচ্ছে যারা হায়ার তাদেরকে আমি ট্রেন করতাম ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইনক্লুশন নিয়ে, যে কিভাবে ডাইভার্স হওয়া যায়। আমাদের পক্ষের কথা তো তুমি বললেই যে আমাদের ওপেন মাইন্ডেড হওয়া উচিত, আমাদের নিজেদের যেই অনক্লেভ, নিজেদের যে পরিচিত গণ্ডি, সেই গণ্ডির বাইরে যাওয়াটা কিন্তু অস্বস্তি সৃষ্টি করে। আচ্ছা এই মানুষটার ভাষা অন্য, এই মানুষটার গায়ের রং অন্য, এই মানুষটার খাবার অভ্যেস অন্যরকম, তো সেই জায়গায় তো ফ্যামিলিয়ার লাগে না, এই জন্য আমরা ওখানে যেতে চাই না। কিন্তু ওইখানে গেলে মানে বেসিক্যালি এটা কথার একটু মানে থিওরিটিক্যাল কিন্তু খুব প্র্যাকটিক্যাল। আবার সেটা হচ্ছে দেখো সাদ, তোমার নিজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা আরো স্পষ্ট হবে যখন তুমি এমন এক জায়গায় বাস করো যেখানকার চারপাশটা তোমার মতো না। রাইট? হ্যাঁ, যেমন ধরো একজন বিদেশি যদি বাংলাদেশে আসে, সে বাংলাদেশের এমন অনেক কিছু লক্ষ্য করবে যেটা তুমি লক্ষ্য করবে না। হ্যাঁ, তুমি তো অভ্যস্ত, এতে তুমি অভ্যস্ত। এই যে তুমি একটু আগে একমত, হ্যাঁ, এই যে তুমি একটু আগে বললা যে তুমি বাংলাদেশ কানাডাতে আসার পরে বিশ্বে কি হচ্ছে না হচ্ছে, ক্রাইস্ট চার্চে কি হলো, নিউজিল্যান্ডে। দেখো কানাডা তো একটা গ্লোবাল দেশ, তাই না? সারা বিশ্বের মানুষ ওই দেশে গিয়ে থাকে। কাজেই এই যে লেবাননে এখন যে যে ম্যাসাকারটা হলো, এটা নিয়ে অটোয়াতে যারা লেবানিজ কানাডিয়ান তারা কিন্তু প্রোটেস্ট করছে, তারা টরন্টোতে প্রোটেস্ট করছে, এটা তুমি জানতে পারছো। কিন্তু তুমি যদি বাংলাদেশে থাকতে তাহলে তো পুরো পৃথিবীটা ঠিক ওই গুলশান শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না, কিন্তু টরন্টোতে তোমার মানে কয়েকশো দেশের মানুষ বাস করে, তাই না? তো সেক্ষেত্রে টরন্টো শহরে থাকা, যেমন আমি তোমাকে ফ্যাকচুয়ালি বলতে পারি যে টরন্টো হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ডাইভার্স শহর। পৃথিবীর আর কোন শহরে এত দেশের মানুষ বাস করে না যেটা টরন্টো শহরে বাস করে। তার মানে টরন্টোতে বাস করাটা আমার কাছে যে জিনিসটা, একজন সমাজ বিজ্ঞানের মানে শিক্ষার্থী এবং গবেষক হিসেবে যেটা আমি বোধ করি, সেটা হচ্ছে টরন্টোতে থাকা মানে হচ্ছে এক ধরনের পৃথিবীতে থাকা। আমি আজকে আমার সোমালিয়ান ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে পারি, ঘানার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে পারি, এবং আমার যারা কিছু প্রফেসর ছিলেন, যেমন ধরো আমরা বাংলাদেশে এখন দেখো যে একটু আগে কথাটা বললাম যে নিজের ভেতরের যে বাস্তবতা সেটার মুখোমুখি হওয়ার জন্য সৎ সাহস। আমরা বাংলাদেশে কিন্তু কালো মানুষদের সম্বন্ধে আমাদের আইডিয়া কিন্তু ভালো না, কালো শব্দটা আমাদের কাছে নেগেটিভ, বাংলাদেশি সামাজিক প্রেক্ষাপটে বলছি। হ্যাঁ, তো আমরা যখন আমেরিকাতে বাস করি কিংবা কানাডাতে বাস করি, দেখো কানাডা এবং আমেরিকায় আমি তুমি যে অধিকারগুলো আমরা আজকে এনজয় করছি, যে রাইট গুলো আমরা এনজয় করছি, সেই রাইট গুলো কিন্তু কালো এবং
যারা আদিবাসী মানুষ, তাদের রাইট 500 বছরের প্রতিবাদ, রেজিস্ট্যান্স, সেই ফলাফল কিন্তু আমি ভোগ করতেছি। এবং আমি এগ্রিড হ্যাঁ, এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মানুষের ভদ্রতা, সিভিলিটি, এটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি, এবং সিভিলিটিকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে, সিভিলিটি ত্যাগ করা যাবে না। অ্যাট দ্য সেম টাইম এই সিভিলিটিকে আবার মানে আনপ্যাক করতেও আমি মানে একেবারেই অপ্রস্তুত নই। আমি আই এম রেডি টু আনপ্যাক দ্য সিভিলিটি। তা আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে যখন বলতাম ওই আমার ইউনিভার্সিটিতে, যে আমাকে যদি বলতো, আমাকে যখন বলতো যে তোমার দেশের দেশ কোথায়, আমি বলতাম বাংলাদেশ। আমি বললাম তোমার গায়ের শার্টে যদি ট্যাগটা দেখো, চান্সেস আর দ্যাটস মেড ফ্রম ইন বাংলাদেশ। বাংলাদেশ। হ্যাঁ, আমি ওদেরকে বলি যে উই হ্যাভ বিন ক্লোদিং ইউ ফর দ্য পাস্ট 300 ইয়ার্স, which is true। এবং আমি ওদেরকে বলি যে তোমরা এই যে বাংলাদেশ, এই যে কানাডার মতো একটি দেশে, মানে পৃথিবীর অন্যতম ধনী একটা দেশ, এই দেশে তোমরা বিভিন্ন ধরনের যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করো, সেই ভোগের পিছনে আমাদের অবদান অনেক বড়, আমাদের অবদান অনেক বড়। অর্থাৎ আজকে যেটাকে আমরা কানাডা বলছি, এটা তো ব্রিটিশ কলোনি, তাই না? যেটা আজকে আমেরিকা যেটা বলছি, সেটা তো ওখানকার যারা আদিবাসী তাদের কাছ থেকে মানে ছিনিয়ে নেয়া, তাই না? তো আবার সেই ব্রিটিশরাই তো মানে আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশ পুরোটাকে শোষণ করছে, তাই না? আম সরি, এই যে পলিটিক্যাল হওয়ার পিছনে কিন্তু একদম অবজেক্টিভ কারণ, এবং আমাদের এই যে প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করা, যে সোশ্যাল জাস্টিস অ্যাকশন রিসার্চ অ্যালায়েন্স, এটার একটা অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে এই ক্রিটিক্যাল অর্থাৎ ইন্টেলেকচুয়াল এবং একাডেমিক কনভারসেশনটা যেন শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। যখন জর্জ ফ্লয়েডকে ব্রুটালি মার্ডার করা হলো আমেরিকাতে, তোমার এবং আমার ওখানকার শক্ত অবস্থান ভীষণ প্রয়োজন, তোমার আমার। মানে ওয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট? তো এই যে ব্রিটিশ কলোনিয়াল হিস্ট্রিতে যে জিনিসটা হয়, সেটা হচ্ছে আমাদের ভেতরে এক ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়, সেটা হচ্ছে অ্যাটিটিউড অফ স্লেভিশ গ্র্যাটিটিউড। আমরা ওখানে গেলে আমাদেরকে যখন কেউ ভদ্রভাবে বলে সাদ কেমন আছো, এবং তুমি যদি উপনিবেশিকতা বা কলোনিয়াল হিস্ট্রি পড়ে দেখো, ইফ ইউ রিড দ্য কলোনিয়াল হিস্ট্রি, যারা ইউরোপিয়ান অর্থাৎ ব্রিটিশ অথবা মানে কি বলে ইউরোপিয়ান, জার্মান, এই যে ইউরোপের দেশগুলা, তাদের দে অলওয়েজ হ্যাড দিস ডুয়ালিটি। তাদের সবসময় ডুয়ালিটি ছিল। ডুয়ালিটি হচ্ছে কিরকম, যে তারা নিজের দেশে ওরা হচ্ছে শান্তির প্রতীক, মানবতার মানে আলো, এবং ওদের মতো সভ্য, শান্ত এবং এত ভালো দেশ খুঁজে পাওয়াটা দুষ্কর। কিন্তু এই দেশেরই যারা ব্যবসায়ী, এই দেশেরই যারা মানে শাসন কাজ পরিচালনা করে, এই দেশের যারা গঠন করছে বা করেছে আগে, তারাই কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিবেকহীন, আনইমাজিনেবল, আনডিসপিকেবল ব্রুটালিটি কিন্তু ওরা কন্টিনিউ করে। বাংলাদেশে যখন 2013 সালে গার্মেন্টসটা ধসে পড়লো, সেই গার্মেন্টসটা কিন্তু কানাডিয়ান কোম্পানির কাপড় প্রস্তুত করছিল। বাংলাদেশে সিলেটে যে দুইটা গ্যাস মানে এক্সপ্লোশন হলো, সেটা কিন্তু কানাডিয়ান মানে তোমার মাইনিং কোম্পানি ছিল। তারপরে হচ্ছে এই যে এখন বাংলাদেশে তোমার মানে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের যে গার্মেন্টস অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে গেল, আমাদেরকে কিন্তু সহজ এক্সপ্লয়েট করা যায় আমাদেরকে। তো আমাদেরকে এটা ভুললে চলবে যে আজকে আমি কানাডাতে যেই প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি বা যে আয়েশের মধ্যে আছি, সেই আয়েশের শেকড়টা কিন্তু সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় অত্যাচার, নিপীড়ন এবং মানে একেবারে ভদ্র বর্বরতার একটা কিন্তু ফল। এখন এই কথাগুলো শুনলে আমার কি মনে হবে, যে আমি ভীষণ অকৃতজ্ঞ, আমি ভীষণ কমপ্লেনিং একটা ন্যাগিং মানুষ, এটা মনে হবে, রাইট? কিন্তু এইটাকে তোমার, আমি এই কথাটাকে প্রায় এভাবে বলি যে কার্ল সেগান নামে একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন, উনি একটা মানে কথা বলে গেছেন যে আমাদের উন্নতি মানে অ্যাজ এ সিভিলাইজড নেশন আমাদের কতটা প্রগতি হয়েছে, তার একটা মাপকাঠি হচ্ছে আমরা কত কঠিন প্রশ্ন করতে পারি, এবং সেই প্রশ্নের উত্তরটা আমার জন্য কমফোর্টেবল হলো কি হলো না, সেই কথা চিন্তা না করে সত্যকে সত্যর মতো করেই দেখা। আজকে বাংলাদেশ, আমি তো উত্তরবঙ্গের মানুষ, তো এই যে এখন বাংলাদেশের 1/4 পানির নিচে, পুরো পৃথিবীর 1%-এরও কম গ্রিন হাউস গ্যাস এমিট করে বাংলাদেশ, কিন্তু বাংলাদেশ কতটুকু সাফার করছে,
কতটুকু সাফার করছে। এখন ধরো এই কথাগুলো তুমি সাদা মানুষদেরকে বলে দেখো, you will see a sudden shift, I'm telling you, because এই কথাগুলো বললে যেটা হয় তাদের কমফোর্ট জোনটা নষ্ট হয়ে যায়, then you start seeing the other side of the whiteness. So Right. what I want to challenge as a Bangladeshi immigrant living in Canada, enjoying a lot of benefits, free healthcare, free education for my children in future. If I don't have money, I can apply for loan. You know, I can get loan to buy a house. I enjoy a lot of benefits. But I deny to turn a blind eye on the oppression that the global capitalist system, the global north, continues to benefit by exploiting the rest of the world. ভীষণ আনপপুলার কথা, ভীষণ মানে কি বলে ডিসকমফোর্টেবল কথা, এই ব্যাপারে তুমি কি মনে করো? লুক, টু বি ভেরি অনেস্ট, আমি আপনার এই কথার সাথে কিছু ক্ষেত্রে একমত এবং কিছু ক্ষেত্রে দ্বিমত আমি প্রকাশ করতে চাই। হোয়াট যে ডিসঅ্যাডভান্টেজটা বলেছেন, দিস ইজ দ্য কস্ট অফ ডেভেলপমেন্ট। আমি বলবো দিস ইজ দ্য কস্ট অফ ডেভেলপমেন্ট। এখন আমাদের যদি উঠতে হয়, আমাদের যেমন দেশের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম হলো পপুলেশন, অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্রবলেমও ধরতে পারেন, এটাকে আবার ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট হিউম্যান অ্যাসেটও ধরতে পারেন। দ্যাটস রাইট, চিপ লেবার। সো এখন এটাকে আপনি কিভাবে ইউটিলাইজ করবেন, ইট ডিপেন্ডস অন আস। সেকেন্ডলি, আপনি যে কথাটা বলছেন যে আমরা কোলাটারাল ড্যামেজ হিসেবে সাফার করছি আমাদের দেশ, রাইট? যে পলিউশনের জন্য বা আপনি যেটা বললেন কার্বন মনোক্সাইড কতটুকু বাংলাদেশ প্রডিউস করছে, বাট মানে গ্রিনহাউস গ্যাস লেস দেন 1% গ্রিনহাউস গ্যাস, বাট আমাদের কোয়ার্টার অফ ওই হিসাবে পার্সেন্টেজ চিন্তা করলে 1% শুড বি আন্ডার ওয়াটার, বাট ইটস 25% রাইট নাও। least responsible, most vulnerable. এখন I would say this is the cost of development. So এখন যেটা আমি মনে করি করা উচিত, যেমন people who are living abroad like us, you, and also educated people in Bangladesh, যে I strictly believe বিদেশ চলে আসছি মানে না যে আমার দেশ না, ওটা বাংলাদেশ is always my home. এটা আমার জন্মস্থান এবং এটা আমার ফিউচার হয়তো আমি কোনো সময় যেতেও পারি ফেরত, রাইট? ইউ নেভার নো লাইফে কখন কি হয়। এইটা স্থান আমার মনে সবসময় থাকবে। আমাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে আমরা যাবতীয় যা করতে পারি উই শুড ডু। যেমন আমি এখানে অনেক বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে দেখি, এখানে আসার পর বাংলাদেশের সোশ্যাল জাস্টিস নিয়ে বা সোশ্যাল সিস্টেম নিয়ে বা কোনো কিছু নিয়ে দে ভয়েস, দে গিভ দে ওপিনিয়ন, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ আ স্টার্টিং, যে ভালো কিছু করার এটা একটা স্টার্ট। অ্যান্ড আই পার্সোনালি ফিল দ্যাট আমাদের জেনারেশনের মানুষজন যারা আছে, আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে বাংলাদেশে, অনেকে ব্যবসা করছে, কেউ রাজনীতি করছে, I think they're doing a fantastic job, and today or tomorrow we will see a better future for our country, and inshallah আমাদের দেশ কিন্তু ওই লাইনে যাচ্ছে। বাট collateral damage হয়ে গিয়েছে, you cannot reverse it back. 25% of বাংলাদেশ পানির নিচে আছে, এটাকে রিভার্স করতে আমরা পারবো না। বাট আমরা কি করতে পারি as a responsible citizens and responsible people of the country, we can just do things to avoid it. স্যার এখন যেটা হয়ে গেছে, এখন ওটা নিয়ে what we cannot complain, right? Rather than if we keep on complaining, we will never be happy, or we will never see the actual face of structural development, যেটা কিনা environmentally friendly plus the economic development is also there. So এই জিনিসটা যদি আমাদের করতে হয়, I think it's time to change few practices. এটা হলেই ইনশাআল্লাহ আশা করি হয়ে যাবে। যে প্র্যাকটিস আমরা চেঞ্জ করব নাকি আমরা তো চেঞ্জ, উই আর নট, মানে যেমন বাংলাদেশে একজন মানুষের তুলনায় কানাডায় আমেরিকা একজন মানুষ 37 টাইমস মোর কনজিউম করে, তো আমরা তো করছি না, উই আর নট ডুইং ইট, দে আর ডুইং ইট। এখন এই জিনিসটা তো স্যার আমরা এখানেও দেখছি, কনজাম্পশন প্যাটার্ন এখানেও যেমন they are raising awareness, do not waste food, do not waste clothes, stop the use of plastic. যেমন আপনি এখন দেখবেন এখানে সুপারমার্কেটে গেলে কানাডাতে ওরা এখন plastic bags you have to purchase, so this is a sort of discouragement which they're doing. So 50 cents for a plastic, sorry 5 to 10 cents for a plastic bag, that's a lot of money. আপনি এইভাবে করে যদি মানে আপনি চিন্তা করেন কত, so they are trying to switch more towards jute or reusable bags. So এই জিনিসগুলো তো আস্তে আস্তে হচ্ছে। যেমন office places, we see that in fact we are seeing that shift from paper to digital cloud storage.
So these things slowly but gradually will bring differences. So I don't sir যেমন নষ্টটা একদিনে হয় নাই, ঠিকটাও That's right. একদিনে হবে না। Mhm. ঠিকটাও একদিনে হবে না। এবং আপনি যেটা বলেছেন যে গ্লোবাল কনজাম্পশনের কারণে ডেভেলপিং কান্ট্রিজ আর গেটিং এফেক্টেড। সো negative effect of it did not happen in one day, and positive effect will also happen as I see people are changing over here. People are being more cognizant towards the effect of their actions towards the environment and towards the people. So I think it will take time, but certainly will be there. আচ্ছা, এখন আরেকটা খুব প্র্যাকটিক্যাল প্রশ্ন করি। এই যে তুমি কানাডা এসছো, ইফ ইউ কুড গো ব্যাক ইন টাইম, ধরো তুমি যখন কানাডার জন্য অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস শুরু করেছো এন্ড অল অফ দ্যাট, হ্যাঁ, হোয়াট আর সাম অফ দ্য থিংস ইউ উড ডু ডিফারেন্টলি, যেটা তোমার মানে কানাডায় আসার পরে সুবিধা হইতো? যেমন ধরো আমি যদি বাংলাদেশ থেকে জানতাম যে আমি পরবর্তী কানাডা থেকে শিখেছি, যে আমি যদি একটা ডেটা সায়েন্সের একটা সিম্পল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সিকিউ যদি শিখে যাই, আমি যদি মানে ডিজিটাল মার্কেটিং শিখে যাই কিংবা একটা ফ্রন্ট এন্ড ডিজাইন শিখে যাই, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কানাডায় ইন্টিগ্রেট করতে অনেক সুবিধা হবে, বিশেষ করে যখন আমার ইন্টারেস্ট টেকনোলজিতে। তো তুমি কানাডাতে আসার আগে কোন কোন জিনিসগুলো তোমার কাছে মনে হয় করে আসলে তোমার জন্য কেনেডিয়ান সোসাইটিতে ইন্টিগ্রেট করা এবং সাকসেসফুল হওয়া সহজ হতো? সত্যি কথা বলতে কি, দুটা জিনিস আমি বলবো। একটা হলো যে ফার্স্ট অফ অল কানাডার ব্যাপারে জিওগ্রাফিক্যাল নলেজ, আর একটু হোপস, যেমন ফ্রি হেলথ কেয়ার বা এগুলা হোপ মানে নাই যে সবকিছু সাথে সাথে হয়ে যাবে। একটু জানা দরকার ছিল সিস্টেমটা, যে ইট টেকস টাইম, ইট সামটাইমস বাংলাদেশের থেকেও কি কয়েকটা জিনিস এখানে কিছু স্লো আছে। সো এই জিনিসগুলো একটু একসেপ্ট করে নেওয়া উচিত ছিল। বাট সত্যি কথা বলতে স্যার, আমি আপনাকে তো মানে ব্ল্যান্কলি অনেস্টলি বলবো, আমি এম এ ভেরি থ্যাঙ্কফুল পার্সন আল্লাহর কাছে, যে আমি চিন্তা করি যে খারাপও তো হতে পারতো। দ্যাটস রাইট। খারাপও তো হতে পারতো আরো, তাই না? আরো অনেক খারাপ হতে পারতো, বা আরো অতিরিক্ত ভালো হতে পারতো। সো আমি ওই হিসাবে চিন্তা করে মনে করি যে আমি ঠিক আছি, এবং আমার আরেকটু রিসার্চ করা উচিত ছিল, আরেকটু। মানে কোন এরিয়াতে রিসার্চ করা উচিত ছিল, প্লিজ টেল মি। ফার্স্ট অফ অল আমার রিসার্চ করা উচিত ছিল একটু হাউজিং এ, তারপরে আপনার ক্যারিয়ার অপশনস আর এক্সপেন্সেস। এন্ড কিছু কিছু জিনিস আছে এখানে এক্সপেন্সেস ঠাস করে বাড়ায় দেয়, কিছু কিছু জিনিস আপনার ঠাস করে এক্সপেন্সেস বাড়ায় দেয়, মানে সাটলি। ধরেন আপনি এক জায়গায় চুজ করছেন থাকছেন, কিন্তু ওই জায়গার ইন্স্যুরেন্স কস্ট এত বেশি, আপনার মান্থলি এক্সপেন্ডিচার অনেক বেড়ে গেল। সো এইসব জিনিসপত্র আমার আর একটু মানে ঠিক মতন রিসার্চ করে বুঝে নেওয়া উচিত ছিল, যে হাউ থিংস ম্যাটার। বাংলাদেশে যেমন ইন্স্যুরেন্স ইজ ফ্ল্যাট রেট, এখানে যেমন আমার আর আপনার ইন্স্যুরেন্সে ডিফারেন্স হবে, দেখা যাবে। সো এইসব জিনিসগুলো আমার একটু রিসার্চ করা উচিত ছিল। এক্সপেন্স ম্যানেজমেন্টটা, লাইক কিছু কিছু যেমন জিনিসপত্র যেমন থাপ করে ধাক্কাটা খেলাম, ও মাই গড, এখান থেকে এত টাকা যাচ্ছে, এখান থেকে এত টাকা দিয়ে এটা করতে হবে, এ করতে হবে। সো এই জিনিসগুলো। আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস, বাংলাদেশ থেকে যখন কানাডায় আসবেন কিছু হাতের কাজ নিজে শিখে নিন। আমি যেটা বলবো, ইট উইল সেভ ইউ আ লট অফ মানি। যেমন কিছু ফার্নিচার অ্যাসেম্বলি, যখন আপনি নিজের নতুন বাসা নিবেন, ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেম্বল এভরিথিং অন ইউর, ইটস অ্যান অপশন। ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট, ইউ ক্যান অলওয়েজ কল পিপল, এন্ড ইউ হ্যাভ টু পে দেম। আপনি তাকে $40, $50 বা সামটাইম $70-80 ঘন্টায় দিতে হবে। সো এটা যখন আপনি মাল্টিপ্লাই করবেন, সে যদি 7-8 ঘন্টা কাজ করে, তাতে $800-900 দিয়ে দিতে হবে। সো এই জিনিসগুলো একটু শিখে নেওয়া উচিত। অনেকে এখানে ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথডে করে, তারপরে এগুলো শেখা উচিত। হাতের কাজ কিছু শিখে আসা উচিত, মানে রেগুলার, যে একটা পুরুষ হিসাবে আপনি যে কাজগুলো করতে পারবেন, একটা মহিলা ধরেন ফার্নিচার অ্যাসেম্বলি এখানে টুলস সবই পাওয়া যায়, ওগুলো একটু শিখে নেওয়া উচিত। ইট উইল সেভ ইউ সামথিং। বাট মানে আরেকটা জিনিস যেটা আমি মনে করবো, যে কেউ যদি আসতে চায়, এটা মনে করে কখনোই আসা উচিত না ইটস আ ওয়াক ইন পার্ক। বিদেশে সুন্দর বিল্ডিং, সুন্দর আকাশ, দেখতে সুন্দর হলিউড, এটা চিন্তা করে যে মানুষ যদি আসেন, এটা ইউ উইল মানে ইট উইল মানে একদম ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট এটাই। 6-7 মাসের মাথায় ইউ উইল গেট ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, তখন মনে হবে যে ভুল ডিসিশন নিয়েছেন। আমার এই জিনিসটা হয়নি বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট, আমি বিদেশে যখন পড়তে গেছিলাম, এই ধাক্কাটা আমি আগেই খেয়ে ফেলেছিলাম। আচ্ছা, এই জিনিসগুলা মাথায় রাখতে হবে। এছাড়া আমি মনে করি না স্যার আমার আরেকটু রিসার্চ করা উচিত ছিল, লাইক ক্যারিয়ার অপশনস,
তারপরে আপস্কিলিং, যেমন এখন আমি অনেক আই সি আ লট অফ স্মার্ট পিপল কামিং ফ্রম বাংলাদেশ, ওরা আগের থেকেই আপনার কেরিয়ার নেটওয়ার্কিং করছে, বা বাংলাদেশ থেকে বসে কিছু কেনেডিয়ান, ধরেন আপনি যে ফিল্ডে আছেন ডেটা সায়েন্সের, বাংলাদেশ থেকে বসে ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্রিডিটেড কোর্স করে ফেলছে, বা ইন্ডিয়া থেকে বসে ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্রিডিটেড কোর্স করে ফেলছে। সো when they land over here they already have that course with them, so gives them an added benefit against someone who doesn't have that. So এই জিনিসগুলো একটু করা উচিত। আমার 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 কাছে আরেকটা যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের ভ্যালুয়েশন কিন্তু আলাদা। আমি বাংলাদেশে মানে কোথায় কোন পজিশনে ছিলাম, আমি কি মানে জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলাম নাকি মানে সেক্রেটারি ছিলাম বা হোয়াট এভার ইট ইজ, আদার দেন খুব সীমিত কিছু ফিল্ড ছাড়া মেজরিটি কেসে কিন্তু বাংলাদেশি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটাকে ওই জায়গায় কাজে লাগানো যায় না। লাইক ফর ইনস্টেন্স তুমি এখানে মানে কিন্তু তুমি যদি টেকনিক্যাল ফিল্ড থেকে আসো, লেটস সে তুমি একজন সফটওয়্যার ডিজাইনার অথবা তুমি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার, হ্যাঁ সেটা তুমি পারবা। কিন্তু তুমি বাংলাদেশে কোনো একটা অনেক বড় পদের ম্যানেজার ছিলা কিংবা তুমি কোনো একটা জায়গার মানে ফাউন্ডার ছিলা হোয়াট এভার, তো সেই জায়গাটা এটা করে না। এবং এখানে আমাকে আবারও ব্লান্টলি কিছু সত্যি কথা বলতে হবে, সেটা হচ্ছে যে এক্সপিরিয়েন্স মানে মানুষ যখন জার্মানি থেকে আসে কিংবা নেদারল্যান্ডস থেকে আসে ওদের এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু কাউন্ট হয়, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যখন যায় বাংলাদেশিদের এক্সপিরিয়েন্সটা কাউন্ট হয় না। স্যার এখানে এগ্রি ডিসএগ্রি বোথ। আপনি কিভাবে আপনার ট্রান্সফারেবল স্কিলসটাকে প্রজেক্ট করছেন, আপনি কিভাবে আপনার ট্রান্সফারেবল স্কিলসটাকে প্রজেক্ট, হ্যাঁ এটা যদি বলেন যে বাংলাদেশি ডাক্তার এখানে এসে ডাক্তার হতে পারছে না কেন, অবশ্যই এখানে সার্টিফিকেশনস আছে, অ্যাসোসিয়েশনস এর মেম্বার হতে হবে, দোজ আর ডিফারেন্ট। সো বাট আপনার জিস্টটা, আপনার একটা হার্ট সার্জন বাংলাদেশে যে কাজ করবে কানাডাতেও কিন্তু সেম কাজটা করবে। হার্ট তো আপনারও একটা কেনেডিয়ান হার্ট অ্যাটাক, আমারও হার্ট অ্যাটাক, সো দে উইল ডু দ্য সেম থিং। বাট কানাডায় এসে এটা করতে হলে যে তার কিছু দরজা আনলক করতে হবে, সার্টিফিকেটস নিতে হবে, প্রফেশনাল মেম্বার অ্যাসোসিয়েশন মেম্বার হতে হবে। এটা কেন করে এই সোসাইটিতে? টু মেইনটেইন ইউনিফর্মিটি। যে আমাদের কানাডা যে কোনো হার্ট সার্জনের কাছে যাব মোরলেস সবাই ইকুয়াল কাজ করতে পারবে, কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু আপনি আকাশ পাতাল তফাৎ পাবেন। কেউ যদি বিদেশ মানে কেউ যদি ভালো পড়াশোনা ভালোই করেছে তার রেট একটা, আবার আরেকজনের রেট আরেকটা। সো এই জিনিসটা আপনি ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে স্কিলসটাকে ট্রান্সফার করেন। টু বি ভেরি অনেস্ট স্যার, এখানে আমি আপনার সাথে কিছু ক্ষেত্রে এগ্রি করবো। হ্যাঁ, আপনি যদি একদম ধরেন ইউর অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট, you're an ACC or a chartered accountant. Accounting formula, what is debit, what is credit, worldwide act. It's technical. এখন এটাকে আপনি কিভাবে কানাডা ট্রান্সফার করবেন এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে। যেমন I have a person who used to work in a very big I know this friend of mine who used to work in a very big merchandise buying house in Bangladesh as a merchandiser. He's doing the same thing at a Canadian at a company তে জব করছে. He sources clothes for them. So he was smart enough to convert it. আপনি একটা মোবাইল ফোন, জি স্যার, আপনি একটা মোবাইল ফোন বিক্রি করবেন বাংলাদেশে, ইউ আর আ সেলস পারসন ফর এক্সাম্পল, ইউ আর ইনটু সেলস, হোয়াটএভার সেলস ইউ আর, বিজনেস B2B B2C, মানুষ তো এক, আপনার স্কিলস ট্রান্সফার করতে হবে, এটা পোর্ট্রে করতে হবে, এটা পোর্ট্রে করলে ইউর থ্রু অ্যান্ড আই থিঙ্ক কিছু আপস্কিল করবেন, এখানে আপনাকে শিখাই দিবে এখানকার নর্মস, কথাবার্তা বলতে হয় কিভাবে, হাউ টু ডিল উইথ ইট। মানে বেসিক্যালি আমি যতটুকু বুঝলাম এখানে মানুষজন অ্যাটিটিউডটা চাই, অ্যাপটিটিউডটা শিখাই দিবে। আর এখন আমি যদি ধরেন অ্যাটিটিউডই শো না করতে পারি তাহলে তো why will someone take risk on me, তাই না? তাদের জন্য তো একটা রিস্ক। সো ডিপেন্ডস আপনি কোন লাইনের। ইউ আর রাইট, মানে যে মানে কাজটা কি টেকনিক্যাল কিনা। আমি এটার পিছনে একটা মানে রিসার্চের কথা বলি, সেটা হচ্ছে 2018 সালে তোমার রায়ারসন ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো ওরা একটা স্টাডি করলো। সেটা হচ্ছে ওরা এক্স্যাক্টলি আইডেন্টিক্যাল রেজুমে, ধরো তোমার কোয়ালিফিকেশন আমার কোয়ালিফিকেশন এক্স্যাক্টলি সেম, সেই আমি তোমাকে আই উইল সেন্ড ইউ দ্য মানে কি বলো রিসার্চটা তোমাকে পাঠাবো। তো ওরা রেজুমেটা পাঠালো, সিবিসি একটা রিপোর্ট আছে, সিবিসি এর রিপোর্ট। তো দে জাস্ট ওয়ান্টেড টু সি যে যারা চাকরির জন্য নিচ্ছেন তাদের রেসপন্সটা কি, বেসড অন শুধু একটা পার্থক্য, সেটা হচ্ছে নামের পার্থক্য। এভরিথিং ইজ আইডেন্টিক্যাল। তোমার এটা কোন ইয়ারের রিসার্চ স্যার? 2018, মানে 2 বছর আগের রিসার্চ। আচ্ছা, নট দ্যাট ওল্ড।
নট দ্যাট এই রিসার্চটা অনেক আগে থেকে হয়ে আসতেছে এবং এরা মানে 2 বছর পর পর এরা রেপ্লিকেট করে টু টেস্ট যে এটাকে তোমার সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বলে মানে কি বলে স্ট্রাকচারাল মানে যে ইনইকুয়ালিটি অর্থাৎ কাঠামোগত যে বৈষম্য গ্লাস তো সিলিং। গ্লাস সিলিং, হ্যাঁ। তো এখন ওই জায়গায় ওরা যেটা করছে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ মানে কানাডাতে শুধুমাত্র ইউরোপিয়ান কিংবা হোয়াইট সাউন্ডিং নামের সাথে যখন নামটা হয় পাকিস্তানি, এশিয়ান কিংবা মানে ইন্ডিয়ান নাম হয়, 38% মানুষ কল পায় না জাস্ট বিকজ তাদের নামটা হচ্ছে সাউথ এশিয়ান, এশিয়ান সাউন্ডিং। ঠিক এই একই স্টাডিটা যখন আমেরিকায় করা হয়েছিল সেখানে হয়েছিল 50%। তার মানে হচ্ছে কানাডার যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতাটা হচ্ছে মানে ওদের চাইতে কানাডার যে সাইকিটা হচ্ছে 38%, ওরা 12% কম রেসিস্ট। মানে এটা হচ্ছে দিস ইজ আ স্টাডি, মানে পাবলিক ফান্ডেড স্টাডি এন্ড টু আন্ডারস্ট্যান্ড সিবিসি একটা রিপোর্ট আছে হাউ রেসিস্ট ইজ কানাডা। মানে বেসিক্যালি কারণ দেখো এই যে এই জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু আনকনসিয়াস লেভেলে, কনসিয়াস লেভেলে না। দিস ইজ নট ইভেন মানে আনকনশিয়াস বায়াসনেস। আনকনসিয়াস বায়াসনেস। কিন্তু এই বায়াসনেস এর কারণে কিন্তু একজন মানুষ মানে আমার হয়তো তোমাকে দেখে হয়তো কেউ গুলি ছড়বে না, কিন্তু মানে কত কালো মানুষ তাদের জীবন চলে যায়। যেমন তুমি যদি তামির রাইসের কথা ধরো, যে একটা 12 বছরের বাচ্চা ছেলে পার্কে খেলছিল, সাদা একজন মানুষ দেখে ফোন করে দিছে যে পার্কে একটা বাচ্চা সে খেলতেছে, হাতে হচ্ছে তোমার খেলনা পিস্তল। তুমি যদি গুগল করো তামির রাইস দেখলেই পাবা। এবং মানে পরে ওই প্রেশারের কারণে মানে তোমার ফুটেজ রিলিজ করতে বাধ্য হয়েছিল যে একজন পুলিশ অফিসার গাড়ি থেকে নেমে 4 সেকেন্ডের মাথায় মানে হি শট দ্যাট কিড বিকজ ফিয়ার, ভেতরের ফিয়ারটা। এখন এগুলা না সাদ কমফোর্টেবল কনভারসেশন না, এবং এগুলা কমপ্লেনিংও না। প্লিজ ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড, দিস ইজ নট এ কমপ্লেন, দিস ইজ লুকিং এট দ্য রিয়ালিটি ফর হোয়াট ইট ইজ। যে রিয়ালিটি মানে আমি যেটা যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে গ্র্যাটিটিউড ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট বেঁচে থাকার জন্য। গ্র্যাটিটিউড, কৃতজ্ঞতাটা ভীষণ ভীষণ দরকার। অ্যাট দ্য সেম টাইম not having the courage to look at the truth for what it is. আমি আমার ছেলেকে তো সেটাই বলি যে তোমাকে ওখানে গিয়ে সাদা একটা ছেলের তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে, কারণ তোমার নাম জনাথন না, তোমার নাম মানে ইউ আর আ ব্রাউন মুসলিম কিড গোয়িং ফ্রম বাংলাদেশ। এন্ড এটা আমার কথা না, ইট ইজ ফ্যাক্ট অ্যান্ড ফিগার সাজেস্টেড বাই ডেটা। আর শোনো, তুমি যদি ওই ক্যানাডার যে স্ট্যাটিস্টিক্সে যাও ওখানে গিয়ে যদি দেখো where is the money coming from, the money is white, the power is white. কিছুদিন আগে there was a মানে কি রিপোর্টটা হচ্ছে তোমার তোমার কানাডাতে they were appointing judges, interestingly 98 জন জাজই কিন্তু সাদা ছিল। তো আমি যদি তোমাকে এই ভদ্রতা দেখাই যে হ্যালো সাদ কেমন আছো, আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে সমোসা খাবো, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল, দ্যাট ইজ ওয়ান্ডারফুল, দ্যাট ইজ ওয়ান্ডারফুল। অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন ওই সমোচার সাথে তোমার সাথে একজন সাদা মানুষের সমানভাবে কনসিয়াসলি, আনকনসিয়াসলি, লিগালি, ইকোনমিক্যালি, পলিটিক্যালি, কালচারালি ট্রিট করা হবে, দ্যাট ইজ এ ফেয়ার সোসাইটি। এটা হচ্ছে আমার কথা না, এটা হচ্ছে যারা সমাজবিজ্ঞানী তাদের কথা, যারা ডেটা তাদের কথা। স্যার আমি মেবি হয়তো আমার ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজারের জন্য, the international exposure I had earlier in my life and the way I have integrated, maybe for this I have not faced anything like that. I have only got love and affection and equality from people in Canada, and I absolutely respect, I have full respect for that. But at the same time, we cannot deny if there is a problem, uncautious biasness or uncautious problem. Yeah, if there is a uncautious problems. So with time, one good thing is that Canada as a country, what I feel like as an immigrant, what I felt, they learn from their mistakes and they want to improve. Simple way, like যেমন they want to know about you. যেমন আমি আমার এক্সাম্পলটা আপনাকে দিলাম, when I was going to pray, my friends and my colleagues from different race, they offered me help and if they want to go. So I think when you have this mindset, automatically things will get better. And honestly speaking, the amount of respect towards my origin, my race I have received in Canada, I have not received anywhere. অন্য কোনো কান্ট্রিতেও না।
এখন these are problems which you cannot eliminate from the society, but maybe you can minimize it. As a newcomer, I would say that, for example, if I would have migrated to any country near Bangladesh as well, I would not have been as welcome as I was in Canada. আপনি সাধারণত চিন্তা করে দেখেন না, আপনি আমাদের অন্য কোনো দেশে গিয়ে আপনি দেখেন আপনাকে কিভাবে ইয়ে করবে বা কিভাবে দেখবে, বাট ভালো হতে পারে খারাপ হতে পারে, বাট এখানকার মতন যে একটা ওয়েলকাম, এইটা আমি তো হ্যাভ ট্রাভেলড ভেরি ওয়াইডলি, আই লাইক ট্রাভেলড ভেরি ওয়াইডলি ফ্রম সিন্স চাইল্ডহুড। এখানে একটা ওয়েলকামই আলাদা, এই জিনিসটাই যখন একটা দেশের মানুষের মেজরিটি অফ দ্য পিপলের মধ্যে এই জিনিসটা যখন আছে, আই ডোন্ট থিঙ্ক this problems will be minimized. I really think the problems will be minimized, and I think it's a very good starting point. Exactly. এবং আমাদের দেখো যে we have for the first time in Canadian history we have a Bangladeshi MPP, একজন parliament. Yes. For the first time we have এই যে এবার যখন এই যে তোমার Black Lives Matter movement তোমার হচ্ছে কানাডাতে, যে পরিমাণে সেকেন্ড জেনারেশন বাংলাদেশি ছেলেমেয়েরা যেভাবে যতটা সোচ্চার নিজেদের অধিকার নিয়ে। আর তুমি যদি নোটিস করো যে আমার যাদের সাথে আমরা কনভারসেশন করি তারা মেজরিটি হচ্ছে ভেরি অ্যাক্টিভলি ইনভলভড ইন পাবলিক লাইফ, আইদার প্রফেসর, রিসার্চার, পলিটিশিয়ান, তাদের সাথে। এবং তাদেরকে যখন এই কোয়েশ্চেন গুলা উই ডিসকাস, এবং তোমার সাথে কথা বলছি, আবারও তোমার সাথে কথা বলবো, তোমার পারসেপশন এখন 2.5 বছরের মাথায় একটা পারসেপশন, আবার হয়তো 5 বছরের মাথায় পারসেপশনে খানিকটা পাল্টাবে, আবার হয়তো 10 বছরের মাথায় পারসেপশনে পাল্টাবে। পারসেপশন ইজ ইভলভিং, তাই না? পারসেপশন depends on life experiences. হ্যাঁ। তা আমি শুধুমাত্র এই কথাটাই সাধারণত বলি যে যেদিন আমি প্রথম কানাডায় গেলাম, যিনি আমাকে যার সাথে আমার প্রথম কথা হচ্ছিল, উনি আমাকে বললেন যে তুমি তো কানাডায় থাকো নাই, কানাডা সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? আমি ভদ্রলোককে বলেছিলাম, এবং উনি একজন হিস্টোরিয়ান, তুমি এবং আমার প্রফেসরের হাজবেন্ড, তা আমি ওনাকে বলেছিলাম যে আমার দৃষ্টিতে কানাডা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ। উনি আমার উনি আমার দিকে তাকালেন, উনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেন যে আমার মনে হয় তোমার সাথে আমার এই কনভারসেশন যখন 2-2.5 বছর পরে হবে, তখন তুমি আর অনেক কিছু জানতে পারবে, তখন হয়তো তোমার এই পারসেপশনটা অনেক জায়গাতেই থাকবে না। স্যার, এখন জিনিসটা হলো কি, আমরা যেখান থেকে গিয়েছি, আমরা যে দেশ, আমরা যে সব আমরা অনেক কিছু দেখে এসেছি, সো আমাদের জন্য যে প্রবলেমগুলো ছোট ছোট প্রবলেম, আর একটা কথা মনে রাখতে হবে স্যার, পিপল, like for example, if I would have been born in Canada, I would have been way more privileged in different ways. That's right. No matter how privileged I was in Bangladesh, I would have been way more privileged if I would have been born in Canada. Exactly. So it depends on them. এখানকার একটা ইলেকট্রিসিটি একটা জায়গায় যদি 1 ঘন্টা না থাকে, that is a very major problem, right? Exactly. এটা it's about their social enjoyment, একটা বিশাল ইস্যু। এমন বাংলাদেশে আমি জানি না, 1 ঘন্টা, আমি 6.5 বছর আমি কখনো দেখিনি যে 1 ঘন্টা কারেন্ট ছিল না। রাইট। আর বাংলাদেশে ধরেন আমাদের যদি 1 ঘন্টা ইলেকট্রিসিটি না থাকে, স্যার, আমরা তো মনে করি আরে কোনো ব্যাপার না, এটা কালকেই চলে আসবে। সো এইটা স্যার ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অফ দি ডাইনামিক্স ওয়্যার উই অ্যাকচুয়ালি কাম ফ্রম, স্যার। এই জিনিসটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। আমার মনে হয় তোমার একজন বন্ধু বা বড় ভাই কি একজন হবে, আবিদ হোসেন, গ্রেট ওয়ার্ড সাধক, তারপরে হচ্ছে তারপরে এটা হচ্ছে ফায়াদ ইউসুফ, আবু সাদ, ইউ রক, অসাম। ফায়াদ ইউসুফ is my friend. I think আপনি ওকে পড়িয়েছেন, আমাদের সাথেই পড়তো। আচ্ছা। আমাদের সাথেই পড়াশোনা করতো একই স্কুলে, এবং আমরা ছোটবেলা থেকে একসাথেই পড়াশোনা করেছি। আবিদ হলো আমার একটা খুবই ক্লোজ স্টুডেন্ট কাম এখন ছোট ভাই। আচ্ছা। তারপরে জানেট আপা আমাদের সাথে আমরা একসাথে স্কোয়াডে কাজ করতাম। হ্যাঁ, very important aspect of thinking and implementing, Sad. I agree with you. Yes. বলো, go on. Agree with whatever আপনি যেগুলো বলেছেন, ওগুলো আমি কিছু এগ্রি করি, কিছু ডিসএগ্রি করি। I think this is the maturity, and I think this is the benefit. আপনিও মাইন্ডসেটটা গ্রো করেছেন কানাডা। হয়তো বাংলাদেশে থাকলে আমরা দুজনে যদি থাকতাম, হ্যাঁ স্যার যা বলছে সেটাই ঠিক। এক্স্যাক্টলি। এবং বিশেষ করে যখন তুমি শিক্ষক, তখন তো তোমার ছাত্র বা ছাত্রী তোমার সাথে মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেই পারবে না, পার্টিকুলারলি আমাদের যারা আমাদের সেই অ্যাটিটিউডটা হয়। এবং আমি মনে করি দ্বিমত প্রসঙ্গ করা উচিত। আমি তো এভার নোয়িং কিছু না, আমি তো সবকিছু জানি না, অবশ্যই দ্বিমত হওয়া উচিত।
কনভারসেশন তো শুরুই হয় ডিসএগ্রিমেন্টে। ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ ডিসএগ্রিমেন্ট, ডু ইউ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ আ কনভারসেশন? এবং No, we don't have a conversation. ডিসএগ্রিমেন্ট না হলে আমাদের এনরিচমেন্ট কোত্থেকে আসবে? হাউ উইল, যেমন তুমি তোমার তোমার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমার অনেক দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে, কিন্তু যেই জায়গায় তোমার সাথে আমার দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে তার চাইতে যে জায়গাটাকে আমি শ্রদ্ধা করি সেটা হচ্ছে যেই জায়গাটাতে আমার ডিসএগ্রিমেন্ট আছে। দ্যাট ইজ দ্য প্লেস ওয়্যার দ্য পসিবিলিটি অফ মানে সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল গ্রোথ ইজ পসিবল। তবে সাদ, মানে আমি তোমাকে যে কথা বলছি সেটা হচ্ছে আমি সোশ্যাল জাস্টিস নিয়ে লেখাপড়া করেছি বা মানে সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পড়ি বা পড়াই সেটার কারণে বলছি না। যতদিন পর্যন্ত মানে একজন 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 অনেক বড় পলিটিক্যাল ফিলসফার জন রলস, উনি ওনার একটা থিওরি হচ্ছে এরকম, কোন একটা সমাজ কতটুকু সভ্য বা কতটুকু উন্নত তার পরিমাপের একটা সহজ মানে মাপকাঠি হচ্ছে, তুমি দেখো যে ধরো তোমার একটা মানে তুমি একজন এই মুহূর্তে একটা সোল, তুমি এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মাও নাই, তোমার এমন কোনো পাওয়ার নাই ডিসাইড করা যে তুমি কোন ফ্যামিলিতে কোন সম্পদে কোথায় জন্ম হবে, এমন কোনো ক্ষমতা তোমার নাই। কিন্তু যে কোনো জায়গায় তোমার জন্ম হতে পারে। যে কোনো জায়গাতে জন্ম হওয়ার পরেও তোমার জীবনের এক্সপিরিয়েন্স যদি অন্য সবার জীবনের এক্সপিরিয়েন্স যদি সমান হয়, এটা কিন্তু আইডিয়াল মানে এটা কখনো অ্যাচিভ করা মানে এমন কথা, আমরা আইডিয়াল দেখেই তো প্রোগ্রেসটা চিন্তা করি, তাই না? তো এখন কথা হচ্ছে যে কোনো সমাজে যখন যারা দুর্বল মানুষ তাদের যখন ন্যায়টা প্রতিষ্ঠিত হয় না, তার মানে সেই সমাজের উন্নতির অনেক সুযোগ আছে। বাংলাদেশের তুলনায় আমরা কানাডাতে অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করি, যেটা আমরা অনেক করতে পারতাম না। বাংলাদেশে আমরা আমার সন্তানদের লেখাপড়ার টেনশন আমাকে করতে হবে না, ওরা ওদের মানে বাট স্যার আপনাকে এই সুযোগ সুবিধাটা কিন্তু আপনাকে সোশিয়াল ক্লাসটা ডিফার করতে হবে। বাংলাদেশে যে একটা সোশিয়াল মানে এক্সট্রিম ওয়েলদি সোশিয়াল ক্লাস যেটা আছে, ওরা কিন্তু কানাডা এসে ওরকম সুযোগ সুবিধা পাবে না। ওদের কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন আমি মনে করি যে আরে বাংলাদেশে তো এই সুযোগ সুবিধা আমার জন্য ছিল, যেখানে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, ড্রাইভার আছে বা এই আছে, এই সুযোগ সুবিধা আমি এখানে পাই না। কিন্তু আবার এখানে আবার আমি অনেক সুযোগ সুবিধা পাই যেটা আমি বাংলাদেশে পাবো না। এটা ডিপেন্ড করে আপনি কোন শ্রেণীর সাথে মিলাচ্ছেন। বাট আপনি যদি মাসের কথা চিন্তা করেন তাহলে এখানে সুযোগ সুবিধাটা স্বাভাবিক মানুষের জন্য বেশি। যেমন এখানে একজন বাংলাদেশে যদি কেউ ব্লু কলার জব করছে, তার সন্তানের পড়াশোনা আপনি যেটা বলেছেন চিন্তা করতে হবে না, বাংলাদেশে কিন্তু করতে হবে। Exactly, you are right, exactly. Sa, তোমার কাছ থেকে আজকে অনেক কনভারসেশন মানে we have learned a lot from each other and we will have more conversations in future. And dear audience, thank you very much for being with us. And we will have similar conversations with other people, other perspectives as well, যে তাদের ইমিগ্রেন্ট এক্সপিরিয়েন্সেস কিরকম, যারা এখানে পলিটিক্স করছে, যারা এখানে অনেকদিন ধরে বাস করছে, যারা বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের, আমরা এরকম আরো আলোচনা করব যাতে করে আমরা কানাডাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বুঝতে পারি। আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন ছেলে মেয়েদেরকে পরামর্শ, মেন্টরিং, গাইড করি যে কিভাবে কানাডাতে আসা যায়। কিন্তু ওদেরকে আমি যে কথাটা বলি সেটা হচ্ছে কানাডায় আসার আগে তোমার চোখটাকে খুলে আসতে হবে। মানে এরকম একটা আইডিয়া নিয়ে এসো না যে রোমান্টিক কমেডিতে যে মানে আমেরিকা কিংবা কানাডাকে দেখো, প্লিজ ডু নট থিঙ্ক ইটস আ ল্যান্ড অফ মিল্ক অ্যান্ড হানি। Get the idea for what the reality is and then come. And you have to, আমি মনে করি এখানে আসার আগে একটা মাইন্ডসেট ছেড়ে আসতে হবে। এখানে আসতে হলে একটা মাইন্ডসেট নিয়ে আসতে হবে, you have to be 100% committed and hardworking. It's not going to be a walk in the park. You have to come as a hard worker, and you have to, and most importantly, after you come here, you have to develop one quality: respect for each and every one. You have to respect each and every one. এটা আমি বলি না যে এখানে আসলেই করতে হবে, এটা ইভেন বাংলাদেশে থেকেও করা উচিত। That's right. Exactly. So I really think স্যার আমি আপনার এই I follow your life, কালকে যেমন মোসিন ভাইয়ের সাথে একটা করেছিলেন আমাদের ডিসেবলড ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন, I actually saw that. আমি ওনার it was very inspiring to listen to him as well and how the conversation went. আমি টাইম টু টাইম চেষ্টা করি আপনার এই লাইভ সেশনস গুলো দেখান, and I really appreciate it and thank you so much for calling me. And আমি স্টিল নাও আমি মনে করি যে আমি এমন কোনো কিছু সাকসেসফুল বা কোনো কিছু বিশাল সাকসেসফুল ইমিগ্রেন্ট না। আই এম স্টিল আ নর্মাল ডে টু ডে লিভিং পারসন, বাট জাস্ট ট্রাইং টু ইন্টিগ্রেট টু ইন আ মোর স্মুথ ওয়ে, যেটা হয়তো কিনা 15-20 বছর আগে যারা এসেছেন তারা হয়তো কোনো কিছু কারণে করতে পারে। বাট ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিজন ফর আস টু ইন্টিগ্রেট ইজ ইন্টারনেট।
কারণ বাংলাদেশের থেকে এখানে আসার আগে ইউ ক্যান লুক এন্ড গুগল কানেক্ট উইথ এনিথিং এন্ড এভরিথিং ইন কানাডা। দ্যাটস রাইট। এবং এরকম কনভারসেশন, এরকম ধরো এই যে আজকে তোমার যে কনভারসেশন, এটা কিন্তু কোনো থিওরিটিক্যাল না, ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স, তোমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা তুমি বলতেছো। আমি যদি মানে ক্যানাডায় আসার আগে এরকম যদি 20টা কনভারসেশন 30টা কনভারসেশন শুনে আসতাম, তাহলে আমার ক্ষেত্রে আমার জীবন এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক মানে হয়তো আলাদা হতে পারতো। সো দ্যাটস ওয়াই যে আমি ইন ওয়ান হ্যান্ডে যেরকম পড়াশোনা বা ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার সাহায্য করি, এট দ্য সেম টাইম গিভিং দেম দ্য রিয়েল আইডিয়া, নট ওই যে ওই মানে রোজ টেন্টেড ক্লাসের ভিতর দিয়ে আইডিয়া না, মানে তুমি একজন শিক্ষক হিসাবে মানে আমরা কিন্তু উই শো টাফ লাভ টু আওয়ার স্টুডেন্টস, উই টেল দেম where they lack so that they can improve. তো ওই ব্যাপারটা 100% agreed with you sir. এখানে যেমন আমারও কিছু স্টুডেন্ট ছিল, এক্স স্টুডেন্ট when I was an educator, so ওরা কানাডায় আসছে, they thought that they will be living a very amazing party life, but এখানে এসে যখন একটা লোকেশনে গিয়েছে, he was very surprised that he went to a very remote location, then he changed and came back to a GTA area. So কিছু কিছু এগুলা ম্যাটার আছে। So do your research before coming. The gist is that make an informed decision. That's right. That's right. Is it for you or not? That's it. Simple and plain. Informed decision now are very important. And I think platforms like this, I think is a very, very good place to take an informed decision. That's right. Yeah. So everybody, thank you very much and have a wonderful day in Canada and evening in Bangladesh. আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ। Thank you. Bye bye. Allah Hafiz.